السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم مشاهدينا هنا من نادي راشد للفروسية، حيث تتجدد الإثارة بكل تأكيد في الأمسية 24 من هذا الموسم المليء بالتحدي والإثارة. اليوم نشهد العديد من الجياد التي تشارك على مدار 8 أشواط، وسنتحدث فنيا فيما يخص جميع هذه الأشواط. ولكن في البداية دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو الزميل علي مفتاح. مساء عليك بالخير. مساء النور والسرور اخوي عيسى، يا هلا والله. يمكن علي في البدايه قبل ما نتحدث عن اولى اشواط الامسيه نتكلم بشكل عام. ما شاء الله عدد جياد كبير اليوم، فاتوقع قياسا على عدد الجياد قد نشهد الكثير من المفاجات اليوم. بالفعل اعتقد ان اليوم عندنا اشواط الفيوتشر ستارز، هذه الامسيه راح تكون اولى امسيات جياد المستقبل، السلسله اللي بداها النادي في الموسم الماضي وكانت سلسله ناجحه. المتميز في هذه الامسيه ان نلاحظ اشواط الفيوتشر ستارز يشارك فيها عدد كبير من الجياد على عكس الموسم الماضي، وهذه بادره حلوه من المضمرين والملاك انهم زجوا بجيادهم وشافوا ان السلسله ناجحه. جميل بكل تاكيد. اذا مشاهدينا سنتحدث عن هذه الامسيه، ولكن دعونا نتعرف على اشواط هذه الامسيه ومن ثم نتحدث عن اولى الاشواط.
Good evening, everybody, and welcome along to the Rashid Equestrian and Horse Racing Club. We have an 8-race card to look forward to over the coming hours. Getting underway shortly with race 1 due off at 8:15 local time. It's the late HASAN bin Saleh Al-Rawi Cup to be run over 1,200 metres. Race 2 to be run over 1,600 metres. Race 3 over 14, the same as leg 1 of the Future Stars Champions. That race coming up as race 4. The Future Stars Sprint leg 1 over 1,000 metres is race 5. We'll be on the straight at 1,200 metre course for race 6. And then we go up in trip for race 7, which is to be run over 1,800 metres. And our closer is our longest race of the evening, race 8 over 2,200 metres. It's a competitive card ahead. However, these are those who won't be turning up. In race 7, take out horse number 5, Music de la Nuit. Also 14 Strictly, 19 Posh Place, and 22 Najran. So that's in race 7 at numbers 5, 14, 19 and 22 do not run. And tonight's jockey changes in race 5, number 5, Peter, now Hassan Al Safar. In race 5 also number 8, Tajruba, Hassan Ashgar. In race 6, number 3, Aparajeo is now the mount of Qasim Jamil. In race 6, number 5, Raz Al Had, now Ibrahim Nada. Also in race 6, number 13, Superior Mohammed Jamil now takes the ride. And in race 7, number 2, Al Nada, now the mount of Sufyan Sadi. So moving on to the details for our first race, the late HASAN bin Saleh Al-Rawi Cup. Number 1 is Al Crush 1854 to be ridden by A. Rahim Jassim. Number 2, Al Cray, ridden by Abdullah Faisal. Number 3 is Al Crush M1077 Hassan Al Safar. Number 4 is Al Rabda, Adnan Jafar on board. Number 5 is Al Saklawiye with Hussein Ashgar. Number 6 is Al Shuwaime with Ali Isa taking the ride. 7 is Al Suwaite with Hussein Maki, and number 8 Al Suwaitiye, Qasim Jamil on board. It's a full field of 8 for our opening contest. And here are the runners in the paddock. There is number 1, Al Crush 1854, the mount of A. Rahim Jassim, and this one has been down the field in recent outings and needs mighty improvement to get involved here tonight. There's the 2 heading out, Al Cray with Abdullah Faisal taking the ride. Lightly raced this horse in Bahrain and comes into this having scored last time out by no less than 2 3/4 lengths. Was in front of Al Suwaitiye on that occasion, who reopposes here. Here's the 3. This is Al Crush M1077 with Hassan Al Safar, and this one down the field at last time out, and all in all this mare needs to take a step forward. The 4 is Al Rabda with Adnan Jafar, and this one again not beating all that many home in recent outings and needs to improve on those 2026 runs so far. Just behind Al Rabda goes Al Saklawiye with Hussein Ashgar. This one ran fairly well a couple of outings ago back on the 20th of March, but wasn't so good last time. Al Shuwaime is horse number 6 with Ali Isa on board taking off the 3. This one only beat 1 home on the latest outing, and indeed the time before as well. Another one who's just at the moment a little out of sorts. Number 7 in the red hood heading on down there, that's Al Suwaite with Hussein Maki taking the ride. Ran a fair enough 3rd last time out, beaten just over 5 lengths. That's one of the better pieces of recent form on offer.
And number 8, Al-Rawi has got a little bit warm in the preliminaries, but ran a really good race back earlier on in the year when chasing home Al-Rawi, beaten just over a couple of lengths on that occasion, and a repeat of that will render her very competitive here. إذا مشاهدينا تعرفنا على الأجيال التي تشارك في الأشواط الموسية للجياد العربية المسجلة في منظمة الواهو على كأس المرحوم حسن بن مفرح العجمي، شوط مخصص للأفرس فقط 4 سنوات وأكثر. يمكن نتكلم علي عن هذا الشوط، يمكن إذا بنتكلم عن أبرز الأسماء في هذا الشوط. أعتقد نقدر نختزل أبرز الأسماء في 3 جياد إذا نذكرهم بالاسم. الكري 1966 هي أولى الجياد، انتصار من مشاركة وحيدة في عالم السباقات في شوط مبتدئات للأفرس على نفس المسافة قبل شهر تقريبا أو شهرين كأس STC. تواجه نفس الجياد تقريبا وتملك بوابة جيدة وفارس ممتاز. الفرس الأخرى اللي هي الصويتية 1953 رقم 8 بالشعار الأصفر، تحمل 52 كيلو بعد تخفيض 3 كيلو بسبب تواجد الفارس المتمرن قاسم جميل معاها. أحرزت المركز الثاني خلف الكري في نفس السباق اللي ذكرناه كأس STC. مشاركة الفرس في 3 سباقات تمنحها أفضلية التجربة والخبرة على الكري اللي خاضت سباق وحيد فقط. ممكن الفرس الثالثة اللي نضعها بقائمة الترشيحات هي الكروش مع الفارس عبد الرحيم جاسم. فرس حققت نتائج ممتازة الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم لا زال التوفيق والمستوى غائب عن الفرس. 3 مشاركات متراجعة هذا الموسم، ولكن الجدير بالذكر أنها كانت تشارك في سباقات بتصنيف أعلى ومع جياد مستواها أعلى، ولذلك تواجدها مع جياد مبتدئات ودرجة 3 ورابعة في سباق اليوم يعطيها فرصة كبيرة للعودة لمنصات. إذا بنتكلم يمكن عن فرس رقم 8 الصويتية ملك الروضة، يمكن شاركت أمام أيضا الكري وحققت ثاني في مشاركة تاريخ 9-1. بالفعل إذا نتكلم عن هذه الفرس هي ابنة الفحل ربدون 1133، هو أحد الأفحل الأبطال اللي كانوا يسابقون في مضمارنا. اللي راح تمتاز فيه الفرس اليوم ان هي راح تنطلق من البوابه رقم 2، بوابه ممتازه معاها نفس الفارس اللي حقق المركز الثاني عليها قاسم جميل، ولكن انتصار الكري عليها كان بفارق طولين و3/4 يعني ما يقارب 3 طول. فهل راح تقدر تقلل هذه المسافه وتنافس الكري اليوم؟ يعني هذا السؤال اللي نساله المفروض. لأن مشاهدينا نذكركم بأن هذا الشوط مخصص للأفرس فقط لعمر ال4 سنوات فأكثر. كل التوفيق لجميع الشعارات في أولى أشواط الأمسية لهذا الشوط تحديدا الذي يقام على كأس المرحوم حسن بن مفرح العجمي. لنا عودة للتحدث أكثر حول هذه الأمسية بكل تأكيد. عفوا الكأس المرحوم حسن بن صالح الرويعي يقام هذا الشوط لمسافة 1200 متر. سنعود للحديث أكثر بعد أن نتعرف على نتائج هذه الأمسية وأولى أشواطها بكل تأكيد.
Loading up well underway here for the late HASAN bin Saleh Al-Rawi Cup, the first of 8 races here in the Kingdom of Bahrain this evening. We are set to go, and they're off and racing. Coming out in a pretty good even line as well, and to the inside, Al-Rawi, the yellow jacket with the blue cap, is showing up ahead, with ridden forward towards the outside Al-Rawi. So a brace of greys racing on in front of Al-Rawi down along the inside, and Al-Rawi a little wider out now, moving into third and being tracked through by Al-Rabda. And also, as they make this right-handed turn, Al-Crush 1854, and the last two on swinging right-handed back for home are Al-Cray, who's parked a little bit wider out of Al-Crush M1077. 600 metres left to go. Al-Rawi and Qasim Jamil straighten up with a growing lead. It's now up to 5 lengths over the ridden along Al-Rawi in second place, and then Al-Rawi over towards that one's inside. Picking up now is Al-Crush 1854, coming home strongly, and so too down the centre of the track Al-Cray as they race down towards the final 200 metres, and Al-Rawi is getting tired, and a big danger now, Al-Cray down the outside, who's flying through in the hands of Abdullah Faisal to take it up. Into the final half furlong they go. Al-Cray has hit the front and is striding on to a 2 to 3 length victory here. 2 out of 2 in Bahrain this year. Al-Cray gets home in front and did it nicely enough from Al-Crush 1854, who's up for second from the tiring Al-Rawi, who ran third. Al-Cray has gone on to land the opening contest, remains unbeaten in the Kingdom of Bahrain in 2026, following on from that success in January, and in the hands of Abdullah Faisal has left it late but has come home widest and fastest right down the centre of the track to deliver that late challenge to Al-Rawi, who made a break for it at turning in but has just got a little bit tired in the closing stages and also succumbed to second position. Al-Crush 1854 nabbing that on the line. They were a few lengths further in advance of Al-Rawi, who has run home in fourth, but our opening race winner is Al-Cray, who's gone back to back. إذن مشاهدينا، كما تابعنا كما هي كانت الترشيحات الكري 1966 وبإشعارات الرسمية وبقيادة مميزة من عبد الله فيصل، وفي تدريب المضمر عبد الله الكويتي، يحقق الانتصار أو تحقق هذه الفرص الانتصار في أولى أشواط الأمسية. علي، يمكن شفنا يمكن الانطلاقة والاندفاع في الأمتار الأخيرة، وأيضا قيادة عبد الله فيصل قدر يدفع بالفرس في الوقت المناسب ويخطف الانتصار. صحيح، اعتقد ان قياده عبد الله فيصل كانت قياده جدا موفقه. الفرس طبعا هو يملك الفرس الافضل في الشوط وقدر انه يحتفظ فيها. لاحظنا ان انقضاضاتها كانت فقط في ال 200 متر الاخيره. ممكن لوهله ظنينا ان الصويتيه تملك القدره ان هي تواصل السباق، لان لاحظنا ان هي اخذت المقدمه من بدايه السباق. اجهدت كثيرا الفرس، لاحظنا حتى قبل السباق هي كانت الفرس مجهده، يعني في ساحه العرض بذلت جهد كبير، ولذلك انطلقت في المقدمة، ابتعدت عن الجياد. فما أعتقد أن هاي الشيء طبعا خدمها، أن هي تواجه الرياح وتبتعد عن الجياد بهذه الطريقة.
قياده موفقه جدا من عبد الله. اللي الجدير بالذكر ان الكروش 1854 مثل ما توقعنا احرزت المركز الثاني، ولكن بصعوبه جدا. ممكن هاي النقطه الوحيده اللي الاحظها انه كان بصعوبه جدا حققت المركز الثاني. نعم، تابعنا قبل لحظات حضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفه نجل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يحضر في هذه اللحظات لمتابعة هذه الأمسية 24 هنا من نادي راشد الفروسية وسباق الخير. يمكن إذا نتحدث عن الكروش 1854 يمكن أيضا قدرت أن تحقق المركز الثاني بعد منافسة مع الصويتية في آخر الأمتار. بالفعل هي الكروش فرس تشارك في سباقات أقوى من هذه السباقات، فاليوم وجودها في سباق بهذا التصنيف مع هذه الأفرس فقط، يعني نلاحظ حتى غياب الجياد اليوم عندنا شوط فقط للأفرس. نعم. فأعتقد أن تواجدها مع جياد درجة ثالثة ورابعة ومبتدئات جدا مناسب الشوط عشان تثبت نفسها. قدرت أن هي تثبت نفسها، تحقق المركز الثاني خلف الكري، ولكن يعني لاحظنا هي بذلت جهد كبير عشان تجتاز الفرس الصويتية اللي هي طبعا طلعت في المقدمة وانهكت الفرس. مقارنة بمستوى الكروش للموسم الماضي والمواسم السابقة فهي متراجعة كثيرا. نعم، قرار اليوم يمكن المضمر عادل عبد الله بالدفع بالصويتية في المقدمة مثل ما شاهد في الشاشة، هل كان قرار موفق؟ مثل ما قلت قبل شوي كنا نشوف الإجهاد عليه قبل حتى الانطلاق. صعب ان نجزم ان عادل كان الخطه اللي وضعها انه يسال فارس انه يطلع في المقدمه. ممكن ان الفرس ما كانت صعب السيطره عليها وفضلت انها تنطلق في المقدمه. لاحظنا ان الفرس كانت جدا مثل ما يقولون حاره في ساحه العرض وحابه ان هي تبذل الجهد وتطلع فريش جدا فريش. فاعتقد ان هذا السبب، ما اعتقد انه هو امر المدرب يعني. نعم. يمكن نوعية الفرس وكيف ممكن هي انطلقت هذا الشيء اللي أثر عليها في موقعها، في النهاية حققت مركز ثالث هذا الشوط. صحيح، أعتقد أن المركز الثالث هو أفضل مراكز لها. ممكن الاستراتيجية اللي كانت هي احنا نشوفها أن هي العائق اللي خلاها ما تحقق مركز افضل من المركز الثالث. بالعكس ممكن ان هي كانت راح تكون خلف الكروش بفارق، ولكن هي كانت بفارق جدا ضئيل، فارق انف او رقبه، حققت المركز الثالث. ثاني مشاركه على التوالي وثاني انتصار من الكري، اتوقع يمكن نتنبأ لها مستقبل طيب هذه الفرس في حال انها استمرت وقدرت يمكن تتفوق على يمكن منافسين اقوى في السباقات القادمه. بالتاكيد إذا نبقى يعني اشواط الافرس قليله جدا، فصعب ان انت تختار الشوط المناسب لهذه الفرس. ولكن إذا هي راح تستمر بهذا النمط لا زال عندها تقدر تشارك في أشواط الدرجة الثالثة إذا كانت متواجدة هذه الأشواط، وتحقق لها انتصار آخر قبل لا يتم الزج بها في أشواط اللي تصنيفها أعلى وراح تواجه جياد أصعب. وقتها المهمة الحقيقية، هل تستطيع الانتصار على الجياد الأصعب أو لا؟ نعم، كسيناريو للشوط، هل الشوط ممكن خدم الكري في هذه الأمسية، ولا هي ممكن بجودتها قدرت تفوز في هذا الشوط؟ أعتقد هو يعني مزيج من العاملين. نقدر نبدأ بجودتها أمانة، يعني هي تملك الأفضلية على باقي الجياد، ولكن سيناريو الشوط أيضا خدم الفرس أن أحد الجياد أخذ المقدمة. ممكن أن ما خدم الصويتية أن هي اللي أخذت المقدمة. اعتبرنا أو توقعنا أن أحد جياد المحمدية ممكن يأخذ المقدمة على طبعا متواجدين 3 جياد في الشوط، ولكن الصويتية هي اللي أخذت المقدمة. ممكن هذا الشيء ما خدم الصويتية نفسها، ولكن خدم الكري وخدم الكروش اللي لاحظنا أنهم انقضوا في الأمتار الأخيرة آخر 200 متر وقدروا يحققون المركز الأول والثاني. نعم، بالحديث يمكن عن جياد المحمدية، تحديدا أفرس المحمدية في هذا الشوط ب3 روس كان ممكن أن نشوف يعني أتوقع أداء أفضل خصوصا في المراكز ال3 الأولى، ولا يمكن اختلفت المعادلة خصوصا مع مثل ما قلنا قبل شوي جودة الأفرس وأيضا المشاركين فيه المحمدية في هذا الشوط، هل هي مختلفة عن أصحاب المراكز ال3 الأولى؟ ولكن ممكن نشوفهم في البوديوم. أمانة أخوي عيسى، قبل السباق لو ذكرنا أحد جياد المحمدية كنا راح نذكر الصويتية اللي أحرزت المركز الرابع. وهذا اللي كان متأمل منها، أن هي تقدر تحقق المركز الرابع خلف الجياد اللي حققت المراكز ال3 الأولى. الأفرس الأخريتين صعب عليهم كان أنهم ينافسون، على اعتبار أن هي لاحظناهم خلال الموسم كله مستوياتهم دائما في متراجعة في المركز التاسع العاشر. ما شاهدنا منهم سباقات تخلينا او تاهلهم ان اليوم نرشحهم على حساب الجياد اللي احرزت المراكز المتقدمه، باستثناء الصويتيه اللي امانه توقعنا ان هي
راح تحقق المركز الرابع أو الثالث إذا كان لها فرصة. نعم. خلينا نتكلم يمكن أكثر عن نوعية الشوط. قبل شوي ذكرت أن الشوط وأيضا الشوط هو مخصص للدرجة الثالثة والرابعة والمبتدئات العمر 4 سنوات فأكثر. يمكن الأفرز صعب أن تحصل دائما هذه الأشواط، وكيف أن اليوم تأقلم معها. وجود نوعية محددة من هذه الأشواط كيف هي أيضا تعطي بعامل إيجابي لبعض الأفرس اللي دائما تبي الفرصة أنها تثبت نفسها. طبعا نلاحظ خصوصا في الجياد العربية الأفرس أصعب عليها أن هي تواجه الجياد متمكنة أكثر، ولذلك لما تواجه الجياد الأفرس انتصار يصير صعب عليهم، ممكن أنهم يحققون مراكز متقدمة. نلاحظ تواجد الأفرس في سباقات خاصة فيها طبعا يساعدها على أن هي تنافس بعضها تحقق مراكز متقدمة. لاحظنا هذا الموسم متواجد الكري أن هي بدأت مشوار، حققت انتصار، تعود مرة أخرى تحقق انتصار. نعم بكل تأكيد. يمكن نتابع مشاهدينا في هذه اللحظات التتويج خاص بأولى أشواط الأمسية. سيد نسيم بن حسن بن صالح الرويعي يقدم كأس المرحوم حسن بن صالح الرويعي إلى المضمر عبد الله الكويتي، وأيضا بحضور الفارس عبد الله فيصل. ألف مبروك لشعارات الوسمية هذا الانتصار في أولى أشواط الأمسية. شنو؟ And the result of our opening race is now official. The late HASAN bin Saleh Al-Rawi Cup first number 2 Al-Kray, ridden by Abdullah Faisal. Second was Al-Crush 1854, ridden by A. Rasim Jassim. And third was number 8 Al-Suwaitiye, ridden by Qasim Jamil. They have weighed in for our first race. The result is now official.
Our second race due off at 8:45 is to be run over 1,600 metres. We're on the turf track here. 3-year-olds and upwards this one. Number 1 is Jehangir, the mount of Sufyan Sadi. Number 2 is Lord Montague, Ibrahim Nada. Number 3, Pedro Valentino, Hassan Al-Safar. Number 4 is Competizione, Benoit de la Sayette takes the ride. Number 5 is Refreshment, Abdullah Faisal on board. Over the page to number 6, Arctic Grey, the mount of Lee Newman. Number 7, Double Jump, Hussein Ashgar. Number 8 is Bambalam, Rahim Jassim. Number 9, Shipmaster, Rosie Jessup on board. It's a full field of 9 to contest our second race. We're due off in around about 14 minutes' time. And we can look at one or two of these in the paddock. Here is Lord Montague, a British challenger here for trainers Daniel and Claire Kubler. Fairly well represented here tonight. Ibrahim Nada taking the ride on a horse who arrives in really good form. Number 3 is Pedro Valentino, who's one of the greys here. Hassan Al-Safar taking the ride. Was well down the field last time out, but ran well under this jockey back in January when finishing behind the likes of Competizione, who reappears and reopposes tonight. Here is Competizione with Benoit de la Sayette on board once again. This horse has got plenty of form which ties in with a few of these and likely to be competitive again, but needs to shrug off a last time out defeat where he was beaten no less than 28 lengths. Number 5, Refreshment, another for Jabba Ramadan here, and Abdullah Faisal taking the ride. Gets the plum draw in stall 1. Again, down the field last time out, but prior to that had been in really good form, albeit without winning. Where's the visor? Horse number 6 is Arctic Grey. Lee Newman is booked for the ride. Only beat a handful of runners home last time out, and indeed the time before, but is better than that, as when showing good form at Chelmsford City across in the UK back in October. Needs to transfer that sort of form across to these shores. Number 7 in shot is Double Jump. Hussein Ashgar taking the ride. Has been well down the field the last twice, but did run well here at around this time last year. Had the visors on that occasion. Where's the hood today? Horse number 8 is Bambalam. This is another of the Jabba Ramadan runners here, and a winner a couple of outings ago. For all that was across in the UK at Newcastle, 5th on the Bahrain appearance back at the start of February. And number 9 is Shipmaster. Rosie Jessup has been booked for the ride. This one only beat a couple home last time out. That will need improving on. Trainer Robert McDowell, though, well represented here this evening.
إذا مشاهدينا إلى ثاني أشواط الأمسية، هذا الشوط الذي يقام لمسافة 1600 متر لجياد الدرجة الثالثة والرابعة والمبتدئات لعمر 3 سنوات فأكثر للجياد المستوردة. إذا تابعنا 9 أشواط تشارك في هذا الشوط، يمكن عالي في يمكن بعض الجياد مستواها عالي في هذا الشوط، تحديدا لورد اللي شارك بشعارات العاديات لورد مونتاك، وأيضا عندنا جهنجير من الأسماء اللي أعتقد من أبرز الأسماء في هذا الشوط. بالفعل أعتقد هذين الاسمين هم الاسمين البارزين، وإذا ممكن نضيف عليهم اسمين آخرين اليوم للانتصار، ممكن جياد اسطبلات العفو كومبيتيزيوني وريفرشمنت. نعم. إذا بنتكلم عن لورد مونتيغو كمرشح لهذا الشوط، أعتقد أن الجواد قادم من انتصار مثير على مسافة 1600 متر في أولى مشاركاته في البحرين، كان شوط بتصنيف 0 ل 90. بعدها شارك في سباق سيريز بتصنيف 80 ل 100 على مسافة 1800 متر، وأحرز المركز الثالث بانقضاضة قوية جدا. قدم للبحرين هذا الجواد بتصنيف 81 واليوم تصنيفه 91، فهو جواد متطور جدا. بالنسبة يمكن لجهنجير بشعارات المحمدية ريسنج، أيضا مثل ما ذكرت قبل شوي من الأسماء اللي مرشحة ويعول عليها فريق المحمدية في هذا الشوط. بالتأكيد أعتقد أنه هو الأبرز بين جياد المحمدية في هذا الشوط. عندنا بيدرو فالنتينو ودبل جمب، ولكن جهنجير اللي بتصنيف 95 وبمستواه العالي هو الأفضل أعتقد. طبعا هذا الشوط شوط درجة ثالثة ورابعة ومبتدئات. الجواد ما راح نتوقع انه يكون في شوط مثل هذا، عاده نشوفه في اشواط اقوى من هذا الشوط، ولكن هذا الجواد دائما ما شارك في سباقات مع جياد قويه، ودائما ما احرز مراكز متقدمه بدون انتصار، ولذلك هو يؤهل انه يشارك في هذا الشوط. ممكن العامل الوحيد الغايب عن هذا الجواد هو الحظ. اليوم فرصة كبيرة، ولكن أعتقد أن الجواد أفضل على مسافة 1400 متر. يمكن قبل شوي كنا نتكلم بأن جياد المحمدية بثلاثة جياد، هل ممكن من أحد هذا الجياد يكون كورقة تكتيكية حاضرة في هذه الأمسية؟ ورقة تكتيكية ما أعتقد، لأن المسافة 1600 متر. أعتقد أن كل جواد راح يخوض سباقه الخاص. طبعا الجياد الأخرى هي كلها جياد عندها القدرة أن هي تبقى في الخلف وتنقض في النهاية، فإنك تدفع جواد يسرع الشوط أو يبطئ ما أعتقد أنه راح يخدم الجواد جهنجير. أساساً جهنجير من الجياد اللي تحب المقدمة. نعم. بالحديث يمكن عن العفو ريسنج، مثل ما قلت قبل شوي يشاركون باسمين في هذا الشوط، هل ممكن نشوف لهم فرصة في تحقيق الانتصار؟ أعتقد أن الفرصة موجودة للجوادين. طبعا ما راح يكونون الأبرز هو لورد مونتيغو، ولكن الجوادين على المستويات اللي شاهدناها منهم يملكون فرصة. إذا نتكلم عن الجواد ريفرشمنت، أمانة أن هذا الجواد انتداب جدا رائع لاسطبلات العفو هذا الموسم. 4 سباقات في مضمارنا، حقق مراكز متقدمة في 3 منها، وسباقه الأخير كان في شوط السيريز اللي انتصر في سجن المان، أحرز مركز 7 أيضا. بالنسبة لشوط سيريز مركز ممتاز. جواد أمانة يقدم مستويات ممتازة ما بين مسافات 1600 متر ل 2400 متر. اليوم البوابة واحد، ووجود الفارس عبد الله فيصل معاه أعتقد يعطيه أفضلية ويضعه في ترشيحاتنا لليوم. الجواد الآخر كومبيتيزيوني، أيضا 4 سباقات في البحرين، حقق انتصار في أحدها على نفس هذه المسافة ل 1400 متر. جواد صغير في العمر، قابل للتطور بشكل كبير. أعتقد سباقه الأخير اللي حقق فيه مركز متراجع كان سباق جدا صعب عليه، كان سباق درجة أولى وصنف أول. اليوم السباق تصنيفه جدا مناسب أن الجواد يقدم سباق ممتاز. خلينا نتكلم معك يمكن عن الجواد رقم 6 أركتيك جراي لشعارات فيكتوريوس فور ايفر. يمكن هذه المشاركة الثالثة له في مضمار مملكة البحرين، يمكن ما قدم المأمول. هل اليوم ممكن نشوف يقدم أفضل من اللي ظهر فيه في أولى شوطين أو أولى مشاركتين سابقتين؟ لابد أنه هو يقدم اليوم أفضل مستوياته. طبعا هذا الأركتيك جراي هو ابن الفحل دارك إنجل، أحد الجياد المميزة جدا في المسافات القصيرة والمتوسطة. جواد خاض صيف ممتاز في المضامير البريطانية، ولكن وجد صعوبة في التأقلم مع مضمارنا مثل ما ذكرت أخوي عيسى.
بعض الجياد ياخذ لها وقت للتأقلم مع الأرضية السريعة. الأرضية السريعة تتطلب جهد أكثر، ضغط أكثر، قد يعاني الجواد من بعض الإصابات الطفيفة بعد السباق اللي تحتاج وقت أن هي يستشفي منها أو عملية الريكفري. ممكن أن نشاهد مستوى مغاير من الجواد اليوم في أي مرحلة من هذا الموسم ممكن يتغير مستوى. نعم، إذا الاسم الأبرز مثل ما ذكرت قبل شوي اللورد مون تاك في هذا الشوط لإشعارات العفو ريسنج، ولكن إذا بتكلم معك عن سيناريو يتوقع أن نشهده في الشوط الثاني من الأمسية. لاحظنا ان الجواد لورد مونتيجو هو جواد يحب ان يبقى في الخلف مع الجياد وينقذ في الامتار الاخيره. طبعا جهانجير هو المنافس اللي راح لورد مونتيجو يضع، او الفارس ابراهيم نادر يضع عينه على جهانجير مع الفارس سفيان سعدي. جهانجير من الجياد اللي تحب تاخذ المقدمه، لاحظناه في سباقاته، عنده سباق مع بوسنتو هذا الموسم دخل في صراع قوي للامتار الاخيره، هو ياخذ المقدمه ويبقى شرس جدا في الاخر 200 متر يحارب هذا الجواد، ولذلك لورد مونتيجو راح يضع عينه على هذا الجواد. الفارس ابراهيم يحتاج انه يوقت سباقه بحيث انه ينقض وما يتاخر، لان الجواد جهانجير عنده القدره انه هو يصل لخط النهايه، ولكن مع ذلك على الفارس ابراهيم ان يضع عينه ايضا على الجوادين كومبيتيزيون ريفرشمنت واركتيك جراي اللي كلهم يحبون انهم ينقضون يبقون يملكون المستوى. في النهاية إذا بناخذ الترشيحات، هل راح تروح مع المرشح الأبرز ولا ممكن نشوف مفاجأة في هذا الشوط؟ ممكن ان احنا نشوف جواد اخر ينتصر، ولكن ترشيح الشخصي اروح مع جواد العاديات لورد مونتيجو حق هذا الشوط. نعم، اذا مشاهدينا اكيد الجهات تستعد لاخذ مواقعها في صناديق الانطلاق في ثاني اشواط الامسيه. هذا الشوط الذي يقام لمسافه 1600 متر لجياد الدرجه الثالثه والرابعه والمبتدئات العمر 3 سنوات فاكثر للجياد المستورده. اذا مشاهدينا نتمنى التوفيق لجميع الشعارات التي تشارك وتحضر في الشوط الثاني من هذه الأمسية 24 هنا من نادي راشد للفروسية وسباق الخيل. بكل تأكيد سنعود للحديث أكثر فيما يتعلق في هذا الشوط بعد أن نتعرف على الجيادة التي تصل أولا إلى خط النهاية والتحليل الفني مع الزميل علي مفتاح. إلى ذلك الحين نعود إلى الزميل جارث للتعليق على هذا الشوط. Loading up underway for this, our second race. 1,600 metres the journey ahead of them this time, starting in the little chute near the entrance to the back straight. 9 runners, Shipmaster heading forward, still out of line
is double jump, heading into stall 3. And I think we're just about there. They're off. Jumping away, again coming out in a fairly decent line, and it is Jehangir who moves through into an early lead here at a steady tempo, with through along the inside double jump now racing forward to take over. Double jump leads Jehangir, without a bit wider in third Competizione, and then a little wider out is the grey Arctic Grey, who's just inclined to pull, with refreshment over towards the inside rails. Lord Montague, the British challenger, is in amongst runners at the moment, with over along the inside Shipmaster. Bambalam is out wider, taking a keen hold and just being preceded by Pedro Valentino. Racing on now for the final half a mile, and right-handed they head out of the back straight. It is a double jump under Hussein Ashgar, leading by about a length from Competizione, and Benoit Delasay at a close second coming around the corner. Then in third, Arctic Grey, with improving widest of all into the home straight Bambalam. Still there to the inside, Jehangir in the red noseband, as they now race down the home run into the final 400 metres. And very quickly, double jump has been engulfed. Jehangir over towards the inside of Competizione, and now the leading pair, with Lord Montague improving in the navy blue colours and looking for a way through over towards the inside is Refreshment. Now switches outside the responding leader. That leader, Jehangir, but Refreshment is coming home strongly. Refreshment and Jehangir, these two are clear, and it's Refreshment going home strongest. A double in the first 2 races for Abdullah Faisal. It goes the way of Refreshment. Jehangir back in second. They cleared away from Lord Montague in third, and it was close for the miners in behind those. Yeah, it's a win for Refreshment for Abdullah Faisal, who's won both of our first 2 races and has come home strongly towards the outside of Jehangir, who was prominent all the way. And this one landing the spoils for trainer Jabba Ramadan, who is well represented throughout the course of the evening. Jehangir has run a good race. Just look how far clear he was of the eventual third, who was Lord Montague, who looked quite threatening a couple of furlongs from home, but kept on only at the 1 pace. This in the end developed into a 2-horse battle, and it's Refreshment who's come home best of all. And the order passed the post for that our second race. First, number 5, Refreshment, ridden by Abdullah Faisal. Second, number 1, Jehangir, ridden by Sufyan Sadi. Third, number 2, Lord Montague, ridden by Ibrahim Nada. And the 4th horse home confirmed as number 9, Shipmaster, ridden by Rosie Jessup. The winner, horse number 5, Refreshment, in race 2. إذا مشاهدينا، رفرشمنت يخطف المركز الأول في ثاني أشواط الأمسية بشعارات العفو ريسنج، وبقيادة مميزة أخرى من عبد الله فيصل، ويحقق ثاني انتصاراته في هذه الأمسية في شوطين متتاليين. وأيضا في التدريب جابر رمضان شوط متغلب علي، يمكن المرشح ثالث، مرشح الثاني أتى ثانيا، ولكن ريفرشمنت هو من خطف الأنظار وقدر أنه يحقق الانتصار في هذا الشوط. أعتقد أخوي عيسى أن المرشحين الثلاثة اللي هم على الكتيب وعلى ترشيحاتنا أيضا هم اللي أحرزوا المراكز الثلاثة الأولى، ولكن في تقلب بسيط أن الثالث أحرز المركز الأول، والمرشح الأول كان في المركز الثالث بفارق 3 أطوال تقريبا، وهو هذا اللي يعني ممكن نعتبره
علامه استفهام او غريب ان نشاهد الجواد لورد مونتيجو بفارق 3 طول عن الجوادين جهانجير و ريفرشمنت ممكن قبل السباق ذكرنا اخوي عيسى ان هذا الجواد انتداب رائع لاسطبلات العفو، طرق الباب كثيرا هذا الموسم، مرتين مركز ثاني ومره واحده مركز ثالث، وسباق السيريز احرز مركز سابع. ذكرنا ان على الرغم من مركز سابع بس سباق صعب جدا انك تحرز فيه مركز سابع، فالجواد يملك مستوى رائع. قبل السباق ايضا كان في ساحه العرض جدا جميل الجواد، هو والجواد الاخر كومبيتيزيوني ايضا، فممكن ذكرنا ان ما راح يكون غريب لو انتصر احد جياد العفو اليوم، يملكون المستوى. لورد مونتيجو اعتقد ان المسافه ال 1600 على الرغم من انه هو يروح هذه المسافه الجواد، ولكن لاحظنا ان ركضته على ال 1008 اخر مره كانت انسب له، لانه هو من النوع اللي ينقض في النهايه، بس مو بمعناته ان المسافه هذه غير مناسبه، هو دائما ما شارك على هذه المسافه، ولكن اليوم حسيته في وقت ما كان يحتاج سباق يكون ابطا من هذا السباق، سباق المايل كان جدا سريع عليه. البيس ما خدم الجواد في هذا الشوط، لكن خلينا بنشوف السباق مع بعض، ودي اتكلم عن يمكن التكتيك اللي ايضا مشى فيه العفو مثل ما تكلمنا بورقتين، احدى الورقات كانت تكتيكيه واضح من الشوط، ريفرشمنت قدر انه يخطف الفوز من خلال هذه العمليه اللي عمل عليها الفريق. طبعا دائما الفريق اللي يمتلك وفره من الجياد في الشوط يملك افضليه انه يضع خطه، لاحظنا في هذا الشوط نلاحظ كومبيتيزيوني احد الجياد اللي بقت في المقدمه كان يصارع الجوادين جهانجير والجواد دبل جمب، اعتقد كان في البدايه بالقرب منهم. الجواد ريفرشمنت كان باقي في الخلف، استطاع انه هو في هذه اللحظات يتحرك، يجد الفجوه المناسبه، نلاحظه ما بين السياج وجهانجير، يتحرك الان الجواد ريفرشمنت مع الفارس عبد الله فيصل، ما يجد الفجوه لان جهانجير اختار انه يروح مع السياج الداخلي، يبدل الفارس عبد الله فيصل يخرج الى الخارج، زميله في الاسطبل الكومبيتيزيوني هو اللي جنبه يعطيه طبعا المجال، فقدر انه يكون سباق الجوادين وصلوا خط المستقيم، الجواد اللي عنده الطاقه والمخزون الاضافي اللي يقدر يستخدمه هو اللي راح يتفوق بين الجوادين، وقدر له ريفرشمنت انه يبتعد عن الجواد الاخر كومبيتيزيوني. فمثل ما ذكرت ان هي تكتيكات توضع قبل السباق، ولاحظنا من فريق المحمديه وفريق اسطبلات العفو. ودي اذا نشوف السباق من الانطلاقه عشان نتكلم عن لورد وكيف يمكن انطلق في هذا الشوط بشكل اكبر، يمكن مثل ما قلنا ودنا نشوف كيف كان يمكن خطه سيره في هذا الشوط، كان مرشح الابرز، لكن النتيجه مثل ما قلت ايضا فرق المسافه هي علامه الاستفهام الكبيره اللي كانت واضحه في هذا الشوط تحديدا. اعتقد ان الجواد مشى في خط او مسار مناسب، ما كان الجواد مضغوط بحيث انه هل حصر في السياج الداخلي او انه كان وايد في على السياج الخارجي، لا كان في مكان ممتاز، اغلب الجياد كانت في مكان ممتاز. اعتقد ان اليوم المخزون ما خدم الجواد، ممكن بيس الشوط كان سريع نوعا ما لان بيس الشوط لم يكن سرعه فائقه جدا يعني على الجياد، ولكن اعتقد ان سرعته كانت نوعا ما سريعه على الجواد، اللي لاحظنا انه ما استطاع انه يندفع اكثر مع ال 400 متر لما طلب من الفارس قدر انه يعطي في البدايه، لاحظنا كيك، لاحظنا ترن فوت، ولكن ال 200 متر خلاص الجواد مخزونه انتهى، ولاحظنا ريفرشمنت وجهانجير ابتدوا يوسعون الفارق عن الجواد. نعم. يمكن النقطة الإيجابية في أيضا هذا الشوط وهو الشيب ماستر اللي قدر ممكن يخطف مركز رابع، كان بعيد عن الترشيحات وبعيد عن الأنظار في هذا الشوط. صحيح، ولكن الجواد أمانة في سباقه اللي خاضه لاحظنا منه المستوى، هو جواد خاض سباق وحيد فقط وكان معاه الفارس عبد الله فيصل، فجواد طبعا لما نقارنه بخبرة الجياد الأخرى الموجودة في الشوط اللي عندها مشاركات عديدة صعب أن احنا نذكر اسمه قبل السباق، ولكن هل هي مفاجأة أنه هو يحقق مركز رابع؟ لا، أمانة هذا الشوط كل الجياد اللي مشاركة فيه أعتقد أن هي كانت تملك حظوظ أن هي تحقق أحد المراكز المتقدمة الأربعة الأولى، ولكن الانتصار كان ممكن عندنا ان احنا نحصره في بعض الجياد. نعم جميل، اذا نتابع وياكم هذه اللقطات من اعاده الشوط الثاني، يمكن هني نتابع تقدم جهانجير مثل ما قلت قبل شوي عادي، عفوا هني نتابع دبل جمب ونلاحظ ان الفارس في هذه اللحظات كان ينظر الى الخلف، فهاي يوضح لنا انها هي خطه بوضع الجواد دبل جمب، لان في الوضع الطبيعي دائما ما شاهدنا جهانجير ياخذ المقدمه، اليوم جهانجير
الخطة كانت أنه بما أن الجواد البوابة 5 استطاع أنه يختار السياج الداخلي مع الانطلاق، كانت الخطة أن يكون خلف الجواد دبل جمب. فنقدر نقول أن دبل جمب هو كان البيس ميكر لجياد المحمدية. جهانجير استطاع أن يبقى خلفه وفي الخط المستقيم يقدم أفضل ما عنده. طبعا جهانجير جواد غير محظوظ، كل مرة يطفر له جواد آخر يتغلب عليه بفارق بسيط جدا. صحيح. لاحظنا مرة بوسنتو، اليوم الجواد ريفرشمنت. فهو جواد يملك مستوى عالي، يشارك سباقات قوية، ولكن لم يحالف الحظ للانتصار. يمكن الحديث عن عبد الله فيصل وهو ثاني انتصار له على التوالي في هذه الأمسية. أيضا عبد الله يعني مع بينما قدروا يقومون بالتكتيك المناسب وقدروا ممكن يجدون المساحة وينتصرون في هذا الشوط. صحيح، يعني نتكلم عن عبد الله انه هو عاد هذا الموسم من اصابه قويه جدا. ممكن البعض او عبد الله نفسه تخيل ان الموسم انتهى بالنسبه له، كان يتمنى بس العوده والمشاركه، ولكن الحمد لله عبد الله رجع وقاعد لحظه ينافس وياخذ اشواط قويه. ممكن السمعه اللي طورها عبد الله على مر السنين كلها تحاول انه هو يعود للسباق، يحصل جياد تنافس ويقدر انه هو يثبت نفسه وينتصر معاها. جميل، وهذا الدليل يمكن اليوم الانتصارين على التوالي ولا زلنا في بدايه الامسيه. بالفعل، ويعني هذا الشوط ممكن الشوط اللي سبق كان يملك الفرس الافضل في الشوط. صحيح. ولكن في هذا الشوط كان شوط مفتوح. بالضبط. إذا نبارك لإشعارات العفو ريسينج هذا الانتصار في ثاني أشواط الأمسية. إذا من بعد أن نتابع هذه اللقطات سنتعرف معكم على صدارة الترتيب الخاص بالشوط الثاني مع الزميل جاريث. And the official result to our second race. First, number 5, Refreshment, ridden by Abdullah Faisal in a time of 1 minute 34.032 seconds. Second, number 1, Jehangir, ridden by Sufyan Sadi. Third, number 2, Lord Montague, ridden by Ibrahim Nada. Fourth, number 9, Shipmaster, ridden by Rosie Jessup. And the fifth horse home, number 7, Double Jump, ridden by Hussein Ashgar. And now on to the runners and riders for race 3, racing on the turf again here. Race for 3-year-olds and upwards over 1,400 metres. Number 1, Chimgan, Sufyan Sadi. 2 is Azimov, Abdullah Faisal. Number 3, Maystar, Rosie Jessup. Number 4, What a Business, Ibrahim Nada. Number 5, Man of Eden, ridden by Benoit de la Sayette. Over the page to number 6, Neptunian with Rahim Jassin. Number 7, Catherine Parr, Hassan Al Safar. Ali Issa partners number 8, Brooklyn 99. Number 9 is Al-Abra with Saudi Raider Abdullah Al Khamis in the saddle. Number 10 is Jaram with Hussein Ashgar. 11, Salvuccio, Kasim Jamil. Number 12, Fashion Girl, Hussein Maki. And number 13, Rosa Mystica with Adnan Jafar on board. 13 runners then, a full field to contest our third race. And here's number 1, Chimgan with Sufyan Sadi booked for the ride. Is on board a last time-out winner, was in front of Jarham by a length and a quarter that day, and will be looking to confirm the form.
This is number 3, Maystar. Rosie Jessup is due to be taking the ride. The trainer, Jabba Ramadan, treble-handed here and looks for a double on the card. Maystar just needs to bounce back to a bit of form. Here's number 4, What a Business, who's visored. Ibrahim Nada is going to be taking the ride. Another horse who's not arriving in the best of form of late, but needs to reproduce something like what was performed here back in January when running 5th. Number 5 is Man of Eden, who also wears the visors, and another Jabba Ramadan trained runner here. This one, the mount of Benoit de la Sayette, ran 4th in a small field here last time out. Can do better. Number 6 is Neptunian. Abdullah Kuwaiti also on the score sheet tonight is the trainer, and this one coming out of store number 12. Ran a good second though last time out, and we'll be looking to build on that. Arrives an in-form horse. Number 7 is Catherine Parr. Hassan Al Safar taking the ride on one of a couple of runners in the race for Ali Abdul Majid. And Catherine Parr a mare and a last time out winner, another who adds to this competitive lineup. Horse number 8 is Brooklyn 99. Ali Issa due to take the ride. He was a difficult horse to win with across in the UK when trained by Richard Fahy, but he's talented for all that he has the odd quirk. Number 9 is Alabra with Abdullah Al-Khamis due to take the ride. Was in form back in January when running runner-up here behind Neptunian, who reopposes, but hasn't been quite so good the last twice. Number 10 is Jaram, who wears the visors. Best effort for a long time, last time out when finishing just a length and a quarter behind Chimgan. Hopefully for those involved, we'll build on that. Jaram followed round by number 11 Salvuccio. Kasim Jamil due to take the ride. Has been out of sorts so far in 2026 and would be a surprise winner here. Number 12 is Fashion Girl with Hussein Maki due to take the ride. Ran 4th in a big field here behind Chimgan last time out. That wasn't a bad effort, and she can build on that. And number 2 in shot there, Asimov. Abdullah Faisal, who's ridden each of our first 2 winners, will be on board Asimov, who wears the cheek pieces and was 3rd a couple of outings ago behind Lord Montague. That form given a bit of a boost in our earlier race. And here's number 13, Rosa Mystica, just about to head out onto the track. And she arrives in form, having run 3rd here at the last meeting, beaten just under 3 lengths that day, and hopefully can build on that. Number 13, Rosa Mystica, heading on down.
إذا مشاهدينا، مع أولى سباقات الهانديكاب في هذه الأمسية، سباق التوازن من 0 ل 85 للجيال المستوردة في مسافة 1400 متر. يمكن علي في هذه السباقات الهانديكاب دائما نشوف المنافسة تكون فيها بطابع جميل، وأيضا المنافسة تكون مفتوحة في أغلب السباقات. صحيح أخوي عيسى، بالذات أنه هو شوط راح يكون على مسافة 1400 متر، المسافة اللي طبعا تعتبر نوعا ما أقل من المتوسطة، فتكون سريعة وصعب على الجياد أن هي تعوض فيها، فتبقى فيها المنافسة مفتوحة دائما، خصوصا أن الشوط من 0 ل 85، والجياد اللي مشاركة فيه نقدر نقول أن أغلبها جياد راح تكون مستوياتها متقاربة، وتنافسها راح يكون متقارب بحكم الأوزان اللي متوزعة بين الشوط. نعم، بالحديث يمكن عن أبرز الجياد، وهو الأعلى تصنيفا شينغمان ب 85 في التصنيف، قد يكون هو أحد أبرز المرشحين في هذا الشوط. طبعا لأن الجواد ذو ال7 أعوام قادم من انتصار في شوط 0 ل 75، تم رفع تصنيفه 9 نقاط وأصبح بتصنيف ال 85 اليوم، يدخل هذا الشوط كأعلى تصنيف وأعلى وزن. طبعا شاهدنا الجواد ينتصر بوزن أعلى 62.5، ولكن اليوم الفيلد يختلف، فهو يواجه جياد فنيا في مستوى اعلى من الجياد اللي واجهها في اخر سباق. اخر سباق كان 0 ل 75، فاليوم متوقع المنافسه تكون اصعب، مثل ما قلت في اسماء ايضا مميزه في هذا الشوط. بالحديث ايضا من شعارات المحمديه، ايضا نتابع يمكن جرهم اللي يمكن ايضا من الاسماء المميزه في هذا الشوط. بالفعل جرهم هو الجواد اللي احرز المركز الثاني في خلف تشيمغان في السباق الاخير بفارق طول وربع تقريبا. الجدير بالذكر ان جرهم اليوم راح يحمل تقريبا 1.5 كيلو اقل من السباق الاخير، وهذا الشيء يعطيه الافضليه. ممكن حتى المكاتب الدوليه اليوم ترشح جرهم على حساب تشيمغان بحكم الوزن. طبعا جرهم هذا جواد للمسافات المتوسطه والبعيده، استقطب من المدرب كلايف كوكس، عنده 9 مشاركات هذا الموسم، اقترب من الفوز كثيرا ولكن لا زال يبحث عن اولى انتصاراته. مثل ما ذكرنا انه هو احرز المركز الثاني خلف تشيمغان في السباق الاخير. طبعا اليوم يواجه جياد اعلى في المستوى، ولكن اعتقد ان تواجده بهذا الوزن ال 55.5 راح تعطيه افضليه اليوم. نعم، خلينا نبقى مع المحمديه ايضا مع الفرس كاثرين ابار، يمكن صار لها فتره غايبه عن المضمار، اليوم ترجع، شلون تتوقع عودتها في هذه الامسيه؟ كاثرين بار مع الفارس حسن الصفار اليوم عندها 3 سباقات هذا الموسم، استطاعت ان هي تنتصر في احدى هذه السباقات. اخر مشاركاتها حلت في المركز الثالث خلف الجواد اسيموف في شوط تصنيفه 0 ل 80. طبعا الجواد اسيموف موجود في هذا الشوط ايضا. الفارس قادمه بعد توقف 3 أشهر، فهل راح تكون في كامل جاهزيتها؟ يعني على ساحه العرض نطالعها نوعا ما نحس ان الفرس مو في افضل حالاتها البدنيه، فما عندي فكره اذا راح تكون جاهزه اليوم او لا، ولكن لو كانت جاهزه الفرس هذه تمتلك مستوى. نعم، بالحديث عن اسيموف يمكن تحدثنا قبل شوي عن المحمديه ب3 جياد، ايضا العفو ريسنج ب3 جياد في هذا الشوط، وابرزهم اسيموف اعتقد. اسيموف موسم رائع امانه لهذا الجواد، بدا الموسم بتصنيف 69، حقق بعدها انتصارين متتاليين في اولى سباقاته هذا الموسم، خولته انه يصل الى تصنيف 83 اليوم. اعتقد انه هو ثاني جواد في هذا الشوط، هو مع ميستار يحمل تصنيف 83 بعد تشيمغان. اغلب مشاركاته كانت على مسافه 1600 متر، فاليوم 1400 متر قد تكون شارب شوي على الجواد، لكن اعتقد ان الجواد متمكن وقادر انه يحرز مركز متقدم اليوم. نعم، نبيتيان ايضا جواد رقم 6 من الجياد المتطوره، مقدم اداء طيب هالموسم. بالفعل نبتونيان الجواد اللي تم عرضه في المزاد الموسم الماضي ولكن لم يتم بيعه. اعتقد ان الفريق لم يكن يعول على هذا الجواد لكي يكون احد نجوم اسطبل المضمر عبد الله الكويتي، ولكن الجواد قدم مستوى مختلف كليا هذا الموسم على المسافات القصيره، واحرز عده مراكز متقدمه، احدها كان انتصار في احدى سباقاته، اعتقد كان في تاريخ 23 يناير بقياده الفارس لينومان، انتصر على الابرار في شوط كان 1200 متر. نعم، هل ممكن نقول هذا الشوط في منافسه ثنائيه تحديدا لما نتكلم عن يمكن شعارات المحمديه ب3 جياد وايضا شعارات العفو ب3 جياد، نشوف تكتيك بين هذين الشعارين؟
بالتأكيد مثل ما شفنا الشوط اللي سبق أن المحمدية تواجد 3 جياد في الشوط يعطيها أفضلية وضع خطة. ممكن أن احنا نلاحظ طبعا الأكيد أن جرهم راح يكون أحد الجياد اللي تنقض في الأمتار الأخيرة. ما عندي فكرة كاثرين بارشن ومستواها، هل هي راح اليوم تستطيع أن هي تكون في المقدمة أو أن هي تخدم الجياد كبيس ميكر. تشيمغان لاحظنا طريقة سباقه في المرة الأخيرة أنه هو كان في تقريبا ثالث رابع الجياد وقدر أنه هو يندفع في ال 400 متر الأخيرة. الفريق العفو أيضا يملك 3 جياد قد يضع خطة مناسبة. عنده جواد يملك مستوى جدا عالي مان اوف ايدن، يعاب عليه فقط أنه هو لم يقدم المستويات المرجوة منه، ولكن هذا جواد كان تصنيفه جدا عالي، فأعتقد أن الجواد ممكن يكون خطير في الشوط، ولكن يبقى الشوط بالنسبة لي مفتوح. ممكن نشاهد انتصار من أي جواد. في جياد تملك مستوى مثل نبتونيان طبعا أحد المرشحين، ولكن عندنا فاشن جيرل فرس متطورة، عندنا بروكلين 99 بالضبط. وهذه اللي كنت بتحدث عنها، هذا الجواد اللي قدم أداء طيب هالموسم، شفناه قبل شوي على الشاشة من شعارات راشد ريسنج بالجواد رقم 8. كلمنا أكثر كيف ممكن اليوم نتوقع منه، خصوصا مستوى اعتقد ما شاء الله يعني مقدم مستوى ثابت. صحيح، بروكلين 99 مرة أخرى مع الفارس علي عيسى اليوم اللي استطاع أن يحرز مركز ثاني في شوط الفرسان المتمرنين مع هذا الجواد خلف لابا على مسافة 1000 متر كانت. طبعا الجواد شاهدنا منه مستوى مبشر منذ مشاركته الأولى في أمسية سباقات سمو ولي العهد. بوزن اليوم ال 54 وبوابة 3 أعتقد يملك حظوظ عالية أنه يقدم سباق ممتاز يحرز أحد المراكز الأربعة الأولى. خلينا نتكلم معك عن الترشيحات. تحدثنا عن الأسماء وممكن حللناها بشكل طيب، ولكن نبقى الترشيح، كيف ترشح المشاركين في هذا الشوط؟ الترشيحات على حسب الفورم اللي شفناها حاليا راح يكونون الابرز هم تشيمغان وجرهم، بناء على ان احنا قبل اسبوعين شاهدنا هذين الجوادين يخوضون سباق قوي ضد بعضهم، وجرهم اليوم بالوزن الاقل. ولكن امانه الشوط مفتوح، صعب ان احنا نتنبأ. عندنا اسيموف جواد ممكن انه يقدم مستوى ينتصر نبتونيان، صعب جدا نرشح. ولو بختار جواد واحد اليوم ممكن ان انا اختار جرهم، ولكن الشوط بالنسبه لي يبقى مفتوح. راح تميل اكثر على شعارات المحمديه في هذا الشوط عطفا على الاسماء، لانهم يملكون جوادين اشوفهم انا مرشحين، جرهم وتشيمغان. العفو يملك اسيموف، صحيح. يمكن مان اوف ايدن مو هو اللي الاقوى بينهم، ممكن اسيموف بحكم انه عنده انتصارين هذا الموسم. في عندنا جواد اخر سالفوتشيو، هذا الجواد بالمستوى امانه هو اعلى وافضل من الجياد الموجوده، ولكن لم يقدم المستويات المرجوه منه. كل الشكر لك علي. اذا ننتقل الى جارث ولنا عوده بعد نهايه هذا الشوط. The loading up process underway for our third race, 1400 metres, the journey ahead of the field. They'll be starting across at the entrance to the back straight. In shot there is Al-Rawi, Abdullah Al-Khamis taking the ride. Abdullah, who we often see across in Riyadh over the winter months, and slotting forward here into stall 10. Number 10, Jarham, about to head in under Hussein Ashgar. Jarham renewing rivalry with Chimgan, who beat him last time out. In goes Maystar and Rosie Jessup. Neptunian is still out of line in those navy blue silks and will be one of the last in here. Nearly ready to go. Salvuccio out the back, and so too What a Business, who's got very warm down at the start. Salvuccio under Kasim Jamil will be the last. 13 runners then in the gate. We're ready to go. Lined up and off, racing over 1400 metres. A slightly awkward start for Maystar, who's towards the back end of the field early, just didn't break cleanly at all, but out well and crossing over to show up ahead
as they settle themselves down. What a business, the orange cap. Tows them along in front of Al-Rawi. Brooklyn 99 is taking a keen hold, and over towards the rails in the yellow cap is Catherine Parr. She's tracked through by Rosa Mystica, with working a little bit wider out Asimov in company as they prepare to leave the back straight with Jarham, and wider out is Neptunian just in front of Chimgan. Then in the light blue colours, Fashion Girl. Maystar is at the back with Salvuccio. Rosa Mystica over towards their inside, and Man of Eden looks on from rear and around about 10 lengths off the speed. Less than 600 to run, and straightening up in front is What a Business. Leads by about a length over Brooklyn 99, who's now through into second but ridden along, with racing next down the outside. Asimov picking up eye-catchingly well as they now head down inside the final 250 metres, and Asimov has taken over now from Brooklyn 99 with Chimgan running on in behind them, the white sleeves and cap, and they're being chased through by Catherine Parr and What a Business along the inside, keeping to it. But it's all about Asimov, it's all about Abdullah Faisal. 3 out of 3 on the night, beating Chimgan, who's home in second. Tight for third, Brooklyn 99, joined on the line by the running on Salvuccio. Well, it's Abdullah Faisal's night so far. 3 rides, 3 winners, and a double on the card for trainer Jabba Ramadan, as Asimov goes on to win, and win in good style. It is Asimov home ahead, took it up well inside the final furlong and never looked back from there, with Brooklyn 99 just getting a little bit tired in the closing stages, and pipped for the second spot by Chimgan, who's run on without being any match for the winner, and Salvuccio stayed on quite nicely in behind those, having been right at the back of the field for the majority of the journey. But Asimov wins it easily enough. It's 3 on the night for Abdullah Faisal from as many races, and a double for Jabba Ramadan. An impressive win for Asimov. إذا مشاهدينا، أسيموف يخطف الانتصار في ثالث أشواط الأمسية، والانتصار الثالث على التوالي لهذا الفارس المميز عبد الله فيصل، وهاتريك مبكر لعبد الله من 3 أشواط بكل تأكيد. نعم، إذا نبارك للعفو ريسنج هذا الانتصار وبغير ميزة من عبد الله فيصل وجابر رمضان. نتكلم عن هذا الانتصار بشكل سريع. أعتقد أخوي عيسى الانتصار ممكن يعود إلى أن اليوم جربوا مع الجواد شيء جديد، لأن بعد الانتصارين اللي حققهم آخر 3 سباقات ما حقق مراكز متقدمة، ولكن اليوم مع الشيك بيز وربط اللسان شفنا جواد جدا مغاير. نعم، كل الشكر لك. إذا سنعود للحديث أكثر بعد أن نتعرف على بقية الأسماء التي تصدرت هذا الشوط.
إذا مشاهدينا نعود للحديث عن الشوط الثالث من هذه الأمسية، وتحديدا عن انتصار أسيموف. قبل شوي تكلمنا عليه عن هذا الانتصار. قدم هذا الجواد أداء طيب، وكنا متوقعين يعني أن نشوف بشعارات العفو يقدمون أداء طيب، وهذا اللي شفناه قبل شوي. صحيح، أتوقع أن أسيموف كان أحد الأسماء البارزة أنه ممكن يحقق انتصار في هذا الشوط. ممكن فقط اللي خلانا نتردد نوعا ما هي آخر 3 مشاركات للجواد. بعد انتصارين ما حقق المراكز المرجوة منه، ولكن اليوم مرة أخرى أقول أنه مع تغيير المعدات أعتقد أن الجواد استطاع اليوم يعود لمستواه. قيادة موفقة جدا من الفارس عبد الله فيصل، انتصار جدا رائع في شوط نقدر نقول نسبيا صعب مقارنة بتواجد الأسماء بحمل الجواد لوزن عالي. نعم، يمكن الأسماء اللي ذكرتها بعض الأسماء كانت طيبة، ولكن نعم يبقى الاسم الأبرز جرهم كان غايب عن هذا الشوط، ولكن يبقى عبد الله فيصل يتألق مشاهدينا ويحقق 3 انتصارات متتالية في هذه الأمسية. And on to the official result of race 3. First at number 2, Asimov, ridden by Abdullah Faisal in a time of 1 minute 23.055 seconds. Second at number 1, Chimgan, ridden by Sufyan Sadi. Third, number 8, Brooklyn 99, ridden by Ali Issa. Fourth at number 11, Salvuccio, ridden by Qasim Jamil. And fifth at number 5, Man of Eden, ridden by Benoit de la Sayed. Now we move on to the details for the first leg of the Future Stars Champions, the runners and riders. Number 1 is San Diego, ridden by Hussein Maki. Number 2, Ababil, Rahim Jassim. Number 3 is Al-Ghabi, Ahmed Maki. Number 4, Balboa, Rosie Jessup. Number 5, Chinese Whisper, Abdullah Faisal on board. Over the page to 6, DR Sufyan Sadi. Number 7, Hunter's Call, Ibrahim Nada.
Number 8 is iconic number 7, Edinson Rodriguez taking the ride. Number 9 is Le Muharrak with Hasan Ali. Number 10, Maimon, Abdullah Al-Khamis on board. Number 11 is Mitbahi, Mohammed Jamil. Number 12, Sharifa, Hussein Ashgar. 13 is Sundoku, Lee Newman. 14, Muhima, Kasim Jamil. And at number 15 is Tehran Daz with Benoit de la Sayette on board. 15 runners then, a full field to contest our 4th race. And here are the runners in the paddock. Number 1, San Diego, one who's got a fair bit of experience and was a last time out winner, scoring comfortably that day by some 2.5 lengths. A big chance here, San Diego. Number 2 is Ababil, one of the newcomers here from the family of Franklin, if you go back far enough. The dam was unraced. Ababil, one of several debutants in the lineup. Looks well. Number 3 is Al-Ghabi. This one is representing Jabbar Ramadan, who seeks a treble on the card, but was well down the field, finishing last on debut last time out. This is horse number 4, Balboa, who's had the 2 starts so far and improved a little bit from first run to the second, but ultimately well beaten in both and needs to come on plenty. Couple of runners in this race for Daniel and Claire Kubler across in the UK. Here's number 5, Chinese Whisper, on debut, and is the mount of Abdullah Faisal, who's won all 3 races run so far here today. A nicely bred individual, a full brother to South China Sea, who's won a couple of times at up to a mile. Panning back to number 6, this is DR, Sufyan Sadi taking the ride. Another newcomer here, a full brother to Al Hadba, who won 3 times at 5 and 6 furlongs. Horse number 7 is Hunter's Call, another Daniel and Claire Kubler representative who's on Bahrain debut today. A full brother to Lamiji, who's won twice at 7 furlongs and 1.25 miles, including a Group 1 race. The next horse we see is at number 8. This is iconic number 7. Edinson Rodriguez due to take the ride on another newcomer, a half-brother to Plunkett, who won a couple of times at 7 furlongs and 1 mile. Tongue tie on for this racecourse introduction. Number 9 is Le Muharrak, who's a full brother to Al Nada, who scored over getting on for 1.5 miles. May well get a bit further in time. Hasan Ali on board, taking off the 3. Number 10 is a grey. This is Maimon. Abdullah Al-Khamis booked for the ride. Beat 3 home on debut. Finished 11th that day and needs to take a step forward. Number 11 is Mitbahi, who wears the cheek pieces for this second race course outing. Just beat the 1 home and beaten a long way on debut. Mohammed Jamil in the saddle. Number 12 is Sharifa, Hussein Ashgar, due to take the ride on this unbeaten daughter of Dutch Connection, who's 1 from 1, having scored here back in January, beating a horse called Fury, who's got plenty of form, which ties in with runners who've had experience in this race. A massive player here, Sharifa.
Number 13 is Sundoku. Lee Newman taking the ride for trainer Paul Smith. This one is on debut. Half-brother to a horse called Coiled and Ready, who won 3 times as a sprinter. The next one we see is a horse at number 14, Muhima. The mount of Qasim Jamil was well down the field on debut when finishing 9th back at the beginning of February, but she's likely to build on that. And the 15 horse, Tehran Daz, a daughter of Galileo Gold, Benoit de la Sayette will be taking the ride. One of a couple in the race for trainer Haider Ibrahim. إذا مشاهدينا مع أولى سباقات نجوم المستقبل في هذا الموسم، يمكن علي سباقات نجوم المستقبل هو أساس فكرته دعم الإنتاج البحريني المحلي تحديدا. يمكن من الأشواط المخصصة للجياد 3 سنوات فقط. اليوم المسافة في هذا الشوط راح تكون لمسافة 1400 متر. أول شيء خلينا نتكلم عن أهمية هذه السباقات. طبعا لاحظنا أن هذه السباقات السلسلة هذه بدأت الموسم الماضي، ولاحظنا أن السلسلة في البداية شاركت فيها جياد قليلة العدد، لاحظنا أشواط تتراوح ما بين 4 جياد. هذا الموسم في أول شوط نلاحظ تواجد 15 جواد، فشيء مميز ويذكر ودلالة على نجاح السلسلة الموسم الماضي. أعتقد أن السلسلة أنتجت أحد أبطال هذا الموسم، الجواد فينيكس في الموسم الماضي، عندنا ساوث تشاينا سي وجياد أخرى طبعا منها دهام، جياد تم الزج بها في سلسلة جياد المستقبل، وشفنا موسم رائع منها في هذا الموسم. فأعتقد أن هذه الأسماء اللي أمامنا ال15 اسم راح تكون أحدها على أقل تقدير 4 ل 5 جياد راح يكونون هم نجوم الموسم القادم إن شاء الله تعالى. يمكن إذا بنتكلم يمكن عن أبرز الأسماء، يمكن لابد من الحديث عن الجواد رقم 1 سان دييغو، وأيضا رقم 12 الشريفة. هذين الجياد اللي سبق حققوا الانتصار، سواء سان دييغو في مسافة 1006 والفرس الشريفة في 1200. بالفعل إذا نبدأ الحديث عن سان دييغو أو بالأحرى جياد فوزينوس سان دييغو وبالبوا، أعتقد أن هم الجياد اللي تحمل الخبرة في هذا الشوط، على اعتبار أن سان دييغو شاركت في 4 سباقات وبالبوا الجواد سباقين. شريفة هي الأخرى شاركت في سباق واحد فقط، انتصرت طبعا، كان أول سباق لهذه الجياد في الموسم، وشريفة استطاعت أن هي تنتصر على سان دييغو وعلى فيوري في ذاك اليوم. اليوم المعطيات جدا مختلفة طبعا. اليوم عندنا 9 جياد تشارك لأول مرة، عندنا 4 جياد شاركت مرة واحدة فقط، وطبعا هذه ما تعطينا دلالة ثابتة على أن هل الفرس أو الجواد ممكن يرجع ويكرر نفس السيناريو اللي صار، على اعتبار أن شريفة شاركت سباق واحد. عندنا الجوادين أو الفرس سان دييغو والجواد بالبوا هم نسبيا يعتبرون الأخبر حاليا بحكم مشاركاتهم، وبحكم أن سان دييغو عندها انتصار وتنافس شريفة اللي عندها انتصار، ولكن اليوم عدة جياد جديدة، الشوط مفتوح. أكيد إذا بنتكلم أكيد عن إنتاج الفرق، لابد من الحديث يمكن عن إنتاج العاديات ريسينج. فريق محمد خالد عبد الرحيم دائما ينتج لنا جياد على مستوى عالي.
بالتأكيد يعني نلاحظ إذا نتكلم عن جياد العاديات، اليوم يزج الفريق بجوادين للمشاركة في هذه السلسلة اللي هيمنوا عليها أمانة الموسم الماضي بجيادهم. اليوم نبتدي بهانترز كول مع الفارس إبراهيم نادر بوزن 58 كيلو. هذا الجواد أخ كامل للجواد لاميجي اللي أحرز بطل الديربي للموسم الماضي. عندنا تشاينيز ويسبر مع الفارس عبد الله فيصل ايضا بوزن 58 كيلو. الجوادين ابناء الفحل كول تو مايند اللي دائما ما حقق انتصارات، ابناء حققوا انتصارات كبيره في مضمارنا، فاليوم الحظوظ عاليه، ولكن اعتقد اختياري بين الجوادين راح يروح مع الجواد هانترز كول اليوم. بالنسبه لفريق محمد خالد عبد الرحيم، طبعا ايضا يزجون بجياد جدد اليوم. الفريق لم يشارك في السلسله الموسم الماضي اذا لم تخن الذاكره، ولكن هذا الموسم نجد جوادين من اول جوله. عندنا ابابيل مع الفارس عبد الرحيم جاسم، والفارس تيرانداز ابنه الفحل جاليليو جولد مع الفارس بنوا. ممكن على كتيب السباق هي مرشحه ثالثه على الرغم من انها هي لم تشارك، فاعتقد ان راح نشوف مستوى طيب من هذه الفرس اليوم. ممكن ان احنا نحصر السباق في جياد معينه، ولكن صعب جدا ان نختار الفائز. نعم، بالحديث يمكن عن الانتاج ايضا لابد ان نتحدث عن M&D ريسنج، خصوصا انتجوا لنا بطل سلسله الموسم الماضي واللي تحدث عنه قبل شوي فينيكس. اليوم متواجدين ويمكن يبحثون عن ابطال جدد من خلال هذه السلسله. بالتاكيد اليوم يشاركون بجوادين جدد. عندنا الجواد الاول تسونودوكو مع الفارس لينومان، وايكونيك نمبر 7 مع الفارس الاوروغوياني ادرسون رودريغيز. عاده ما نلاحظ تواجد لينومان على الجواد اللي ممكن الفريق يشوفه هو الافضل بحكم انه هو الفارس الاول للاسطبل. فتسونودوكو ابن الفحل كول تو مايند. عندنا ايكونيك نمبر 7 ابن الفحل كايرديس. فاليوم ممكن ان احنا نشوف مستوى طيب من تسونودوكو، ولكن اعتقد ان الابرز من الجياد الجديده اليوم هانترز كول وتيرانداز. نعم، اذا الترشيحات علي بقى، هل شريفه وسان دييغو كعبهم اعلى خصوصا انهم عندهم مشاركات، ولا ممكن نشهد مشاركه مفتوحه؟ قبل شوي ذكرت بان مشاركه مفتوحه في هذا الشوط. طبعا كمحللين احنا نعتمد على البيانات اكثر شيء في التحليل، على البيانات اللي عندنا ان شريفه سبقت سان دييغو في سباق وانتصرت عليها، فممكن ان سان دييغو في اليوم الاول ما كانت الفرس اجهز ما يمكن، وبعدها خاضت سباقات وقادمه من انتصار، ممكن هي اليوم تكون الافضل، ولكن على المعطيات والارقام شريفه هي راح تكون المرشحه الاولى، سان دييغو كمرشحه ثانيه، واحد الجياد الجدد راح يكون مرشح ثالث، ولكن تبقى هذه الترشيحات فقط ترشيحات في هذا الشوط. اعتقد ان الشوط راح يشهد انتصار من اي جواد موجود على خارطه الجياد هذه. نعم. اسم واحد ممكن ترشح في هذا الشوط؟ اسم واحد ممكن اروح مع الشريفه وسان دييغو. اسم واحد صعب امانه، ولكن المسافه 1400 متر اختار سان دييغو فيها لان هي ابنه الفحل الاسمر وسولو اتمت اللي هاي الكومبينيشن انتج ابطال عندنا في المضمار. اذا مشاهدينا نتمنى للجميع المشاركه في اولى سباقات كاس ابطال نجوم المستقبل في المرحله الاولى من هذه السلسله التي تنطلق منذ هذا الشوط الرابع، وبالتاكيد ستستمر في شوط اخر في هذه الامسيه بشوطين من هذه السلسلة. ننطلق بكأس أبطال نجوم المستقبل. إذا مشاهدينا بانتظار التعرف على أولى أبطال هذه السلسلة من خلال رابع أشواطنا للأمسية 24 من هذا اليوم. إذا ننتقل إلى جارث للتعليق ومن ثم نعود للتحليل.
And the runner's about to go behind. Runners then heading into the stalls for leg one of the Future Stars Champion Series, and heading forward here, Chinese Whisper, one of two in the race for UK handlers Daniel and Claire Kubler, both running in the Al-Rawi Racing silks as well, the navy blue and white. Muhima about to head into the starting stalls now, drawn wide in 13. Big white face Sundoku, Lee Newman taking the ride, and here's Terran Daz about to head into stall 14 under Benoit de la Sayette, will be widest of all. Sharifa drawn wide as well. Incidentally, number 8 on the card, Iconic number 7, now runs without the tongue strap, so no tongue strap for horse number 8, Iconic number 7. Terrandaz goes in. Sharifa still out of line. Here's the 9, La Muharak. And the 3 horse Al-Rawi. San Diego out of line as well. So 1,400 metres the journey in front of the field this time. Starting at the entrance to the back straight. La Muharak along with DR. DR has gone in. La Muharak doesn't seem quite as keen at present. This is Al-Rawi under Ahmed Maki. Trainer Jabba Ramadan seeking a 3rd winner on the card, but Al-Rawi now just backing away. All 3 years old, these horses, and not a great deal of race experience to go on. San Diego has had a few starts, has shown some of the best form in the race. Sharifa is 1 from 1. Nothing else on current form, unless taking a marked step forward should be getting involved. Maybe dangers though among the newcomers. Maimon in shot, due to be heading forward into stall 8. Here is Sharifa. And Hussein Ashgar into the 15 stall. Just a couple left now, San Diego and Maimon. San Diego due into stall number 6. There's a problem here with Sharifa, who has reared up in the stalls, and it looks as if she's got her front legs up and over the infrastructure of the starting stalls, so has been unruly in the starting stalls here, number 12 Sharifa, which may just place her participation in some form of doubt. Maimon is about to head forward. So Maimon heading in. Sharifa has been backed out. Lined up here, and they're off and racing. They've gone without at number 12 at Sharifa, who's been withdrawn, was unruly in the starting stalls. One of the first ones to show, Mitbahi in a grey-coloured jacket with Sundoku prominent as well, and now crossing over from wider out, Maimon to lead. Maimon from Mitbahi racing second, and they're being chased by DR, who's not too far away. San Diego is keen, and now just moving on in front of DR, with Sundoku following those towards the end of the back straight. Hunter's Call is racing next, and is just in front as they make this right-handed turn of Terran Daz, who's up around the outside, as they now make the run back towards home. Iconic number 7 is a little wider out on the course, is now just in front of
San Diego, and back with those is Al-Rawi as they're now racing on into the home straight. The one at the back is Lamuha through against the rails, pokes the nose in front. Down the outside, Hunter's Call is coming home well though, and joining in between horses is Sundoku as they reach the final 200 metres. It is San Diego, a previous winner here, showing just in front to the newcomer Hunter's Call, who's trying hard to bear down but just lugging in behind. San Diego showing the benefit of experience to go and win another from Hunter's Call in second, and they were chased in by Sundoku and a little break to the fourth. Yeah, it's gone the way of San Diego. San Diego, who, as we touched on beforehand, was one of the more experienced runners in the race and has managed to notch up a second career victory following up from that February win here. Hussein Maki in the saddle for trainer Fauzi Nas. San Diego got a lovely run through along the rails a couple of furlongs from home. It has held on well for the win here, with Hunter's Call throwing down the biggest challenge inside the final furlong under Ibrahim Nada, but just showing signs of inexperience, lugging in behind the winner. Home in third was Sundoku, who ran well, and they came away from DR, who was best of the remainder. But it's another course win for San Diego, this daughter of Asmar, who records a second career victory. إذا مشاهدينا، سان دييغو بطل أولى أشواط كأس أو سلسلة كأس أبطال نجوم المستقبل، وبقيادة حسين مكي في هذه اللحظات ينتصر أمام بقية الأسماء في ظل انسحاب المرشح الأبرز، وهي الفرس شريفة التي لم تدخل إلى بوابة صناديق الانطلاق. إذا سان دييغو ينتصر، وانتصار بشعارات عبد الله فوزي ناس وفي التدريب فوزي ناس بهذه هذه الفرس التي تستطيع أن تخطف الانتصار أمام بقية المرشحين في أولى سباقات نجوم المستقبل. إذن فرس ممكن تبشر بالخير، تكلمنا عنها في بداية التحليل. أيضا يحسب لحسيني القيادة المميزة في هذا الشوط. صحيح اخوي عيسى، ممكن قبل الشوط سالتني عن ترشيحي، قلت لك ان اختار هي الفرس على اعتبار ان الكومبينيشن اللي هي ابنه الفحل اسمر وامها سولو اتمت، وطبعا الخبره لها دور. هي الفرس الوحيده اللي سبقت 4 سباقات هذا الموسم، وهذا 5 سباق لها. حققت انتصار في اخر الجولات اللي خضناها على مضمارنا هنا في البحرين، وهذه الفرس جدا ممتازه من ناحيه الدم، جدا ممتازه من ناحيه طبعا اليوم الخبره على اعتبار انها هي تملك الخبره. ولاحظنا ان الكونديشن الفرس في ساحه العرض ايضا جدا ممتاز. القياده من الفارس حسين مكي هي نفس القياده اللي اعتمدها في السباق الاخير، انه بقى مع السياج الداخلي وقدر انه يجلب الفرس الانتصار في الامتار الاخيره. ممكن اخوي عيسى اذا يشد انتباهي اي جواد في هذا الشوط اليوم هو الجواد هانترز كول، اخ الجواد لاميجي، اداء ولا اروع، مركز ثاني، قدر انه هو ينقض وينافس سان دييغو الفرس اللي تملك الخبره من اولى سباقاته. اعتقد ان جواد راح يكون من الجياد البارزه هذا الموسم. نعم، يمكن انسحاب الفرس شريفه اعطى يمكن الافضليه للفرس سان دييغو في الانتصار هذا الشوط. بالتاكيد يعني شريفه ممكن هي الابرز، وعلى اعتبار انها هي انتصرت على سان دييغو في سباقها الاول. تمنينا نشوف المنافسه مره اخرى اليوم بينهم، ترجع لها سان دييغو بخبره اكبر. ممكن انها كانت تنتصر حتى مع تواجد شريفه، ولكن شريفه هي الابرز، ويعني مثل ما نقول
حساف ان الفرس لم تشارك في هذا الشوط. يمكن من الاسماء اللي كانت مميزه صاحب المركز الثاني هانترز كول، اعتقد مردود طيب، وايضا انقضاضه كانت قويه، ولكن خبره الفرس سان دييغو كانت واضحه في نهايه المطاف. بالتاكيد اول مشاركه للجواد طبعا ابدا ما ناخذها مقياس، هي مشاركه مثل ما يقولون تجريبيه وتعليميه للجواد، انك تقيس مستواه، تشوف تجاوبه مع معطيات السباق. التمرين شيء والسباق شيء اخر، ولاحظنا ان تجاوب الجواد كان جدا ممتاز. نلاحظه انه هو انطلق من بوابه بعيده في مسافه 1400 متر، هذه المسافه البوابه مفصليه فيها. نلاحظ الجواد انطلق من البوابه 11، ولكن قدر انه هو من الخارج يدخل ويعود وينافس الفرس اللي كانت من السياج الداخلي سان دييغو. فجواد يبشر بالخير، ويعني نقدر نقول ان اسطبلات العاديات يملكون جواد بطل مرشح للموسم القادم انه يكون احد مرشحين الديربي، فجواد رائع امانه. فرصه للتطور من خلال هذه السلسله اكيد بالتاكيد. يمكن تكلمنا قبل شوي عن ايضا انتاج M&E ريسنج، لابد من الحديث عن صاحب المركز الثالث في هذا الشوط، وهو صندوق اللي قدر انه يحل ثالثا بين هذه الجياد. صندوقه مع الفارس لينومان، ممكن ذكرنا ان تواجد الفارس معه يعني يعطينا مؤشر انه هو الجواد المميز بين جوادين M&E ريسنج. نلاحظه في هذه ال 100 متر الاخيره ينافس الجياد اللي اخذت المقدمه، جواد واضح انه يملك المستوى. كول تو مايند هو الفحل اللي يملكون منه عده جياد، يملكون عده جياد مميزه ايضا. فاعتقد الانتاج لهذا الجواد مع الفرس الام سكرول انتاج طيب، ممكن ان الجواد راح نشوف منه مستويات مختلفه على امتداد هذه السلسله وعلى ان شاء الله الموسم القادم. نعم. يمكن ايضا يحسب الانتاج ايضا لفوزي ناس، يمكن قبل شوي كنا نتكلم عن شريفه، وايضا سان دييغو ايضا من تدريب فوزي ناس دائما يمكن يضع يده على يمكن الاسماء المميزه والمبشره بالخير، وهذه دلاله على ان ايضا المضمر له دور في تطوير الجواد. بالتاكيد المضمر عندنا فوزي، طبعا فوزي هو مالك، هو مضمر، هو منتج، فهو يعني نقدر نقول علامة بارزة في مملكة البحرين في عالم سباقات السرعة للخيل فوزي ناس. ممكن نلاحظ أيضا أن فوزي إنتاجه على مر السنين كان دائما يحقق منه أبطال. ممكن في الثلاث سنين أو الموسمين الأخيرين في تراجع بسيط، ولكن لاحظنا عودة إنتاج فوزي في هذا الموسم، تواجد الفرس مثل سان دييغو. نلاحظ أن نخبة المنتجين موجودين في هذا الشوط، عندنا اسطبلات الروضة، اسطبلات الجزيرة، اسطبلات سافرة، محمد خالد عبد الرحيم، أحد خالد عبد الرحيم المنتجين، عندنا فوزي ناس، وعندنا الجسمي أيضا بإنتاج الجواد لمحرق. فتواجد كل هذه الأسماء كمنتجين في سباقنا أمانة يعني يشجع ويوضح ويبين يعني تطور سباقاتنا من ناحية الإنتاج. أكيد. يبقى ممكن قبل شوي هذه فرصة اليوم كأس النجوم أن نبرز أسماء جديدة، وممكن مؤشر بيمكن جيار قادمة بقوة في مضمار مملكة البحرين اللي شفناه قبل شوي من خلال هذا السباق. صحيح، طبعا العامل الإضافي اللي يشجع على المشاركة هو طبعا وجود هذه السلسلة في جائزة تنتظر الجواد ليحصد أكثر عدد من النقاط خلال السلسلة نفسها. فهذه الأمور تشجع المنتجين أنه يزجون بجيادهم من عمر ال3 سنوات. ممكن أغلب المنتجين يفضل أنه هو يزج بالجياد مع عمر ال4 سنوات، يكون الجواد ناضج أكثر، قوته البدنية أقوى، جاهز أنه هو يسابق ويعني يتجنب الإصابات. فالأغلب كان يتجه إلى ال4 سنوات. ففكرة السلسلة أن هي تشجع على المشاركة من ال3 سنوات، الجواد يقدر ياخذ خبرة نوعا ما قبل لا يتجه إلى المشاركة في سباقات ال4 سنوات. نعم. يمكن اللي يفرق أعتقد مثل شوي قلنا يمكن عدد الجياد أكثر، الإحساس في المنافسة تختلف لما يكون عدد الجياد أكبر، خصوصا لعبة البوابات تختلف، يمكن قدرة الفارس في تخطي أو اختيار المسار الصحيح، كلها أمور تختلف لما يكون العدد قليل ولما يكون العدد في وفرة في السباق. بالتأكيد يعني نتكلم عن 15 جواد، جدا مختلف لما الموسم السابق كنا نشاهد 4 ل 6 جياد في الشوط. فالاختلاف العدد هذا يخلي الجياد نفسها تحتك مع بعضها، تنمي الخبرة عندها بشكل أسرع وأكبر. هي فاهمة السباق الحين، فاهمة أن هي ما راح تكون مرتاحة مثل التمرين معاها جوادين 3.
راح تنضغط الجياد خلال السباق. فهذا العامل يفرق أمانة. وجود 15 جواد في الشوط يفرق عن وجود 4. نعم. عدم دخول شريف لبوابة الانطلاق، هل هي قلة خبرة؟ يمكن أزيه لأن قليلة الخبرة، خصوصا يمكن مشاركة وحيدة، نيرفز كان واضح أتوقع. أمانة يعني ما عندنا فكرة إذا هي لم تدخل بسبب سحب، هل من قبل طبيب أو فقط أنها هي ما دخلت البوابة. يعني مع تأكيد هذه المعلومة نقدر نقول أن في جياد تواجه صعوبة مع البوابات. شريفة في أول سباق لها قدرت أن هي تدخل البوابة، ما كان عندها المشكلة، لكن مع الزحمة شوي ممكن اليوم هي أصبحت مثل ما قلت في توتر، تواجد عدد كبير من الجياد، ولكن نحتاج تأكيد على معلومة سبب سحب الفرس. أكيد بلا شك يمكن يبقى في النهاية انتصار مميز من الفرس سان دييغو. إذا مشاهدينا ننتقل إلى مراسم التتويج الخاصة بهذا الشوط. إذا نتابع في هذه اللحظات سعادة الشيخ حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الخليفة، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وهو يقدم الكأس إلى المالك عبد الله فوزي ناس، وبحضور بقية الطاقم التدريبي الخاص بشعارات عبد الله فوزي ناس في هذه اللحظات. إذا مشاهدينا سنتابع بعد لحظات صدارة الترتيب الخاصة بعد أن نشاهد معكم هذه اللقطات الخاصة برابع أشواط الأمسية.
And on to the official result of our fourth race. It was a win for number 1, San Diego, ridden by Hussein Maki in a time of 1 minute 26.005 seconds. Second was number 7, Hunter's Call, ridden by Ibrahim Nada. Number 13, Sundoku, Lee Newman. Number 6, DR Sufyan Sadi. And fifth, number 2, Ababil, ridden by Rahim Jassim. Number 1, San Diego, the official winner of our fourth race. And on to the details for the Future Stars Sprint Leg 1, 1,000 metres ahead of these 3-year-olds. Number 1, Fury Sufyan Sadi. Number 2 is Ebrud, ridden by Rahim Jassim. Number 3, Ginger, Hussein Maki now on board, replacing Hussein Ashgar. So Hussein Maki, a jockey change, now on board number 3, Ginger. Number 4 is Mirage, Abdullah Faisal. Number 5, Peter, Hassan Al-Safar, takes the ride. Over the page to 6, Al-Murab with Rosie Jessup. At number 7, Desert Empress, Edinson Rodriguez. And at number 8 is Taj Ruba with Hassan Ashgar on board. It's a full field of 8 to contest race 5. And here's a look at number 1. This is Fury Sufyan Sadi, due to take the ride on a last timeout winner over this trip as well. Beat Ebrud on that occasion by half a length. Here is Ebrud. As I say, half a length to find on Fury, and Ebrud with Rahim Jassim booked for the ride. One of 2 in the race for trainer Paul Smith, and this one having his 3rd start. This is number 4, Mirage, with Abdullah Faisal due to take the ride. Abdullah seeking his 4th winner on tonight's card. This one on debut, and is a half-brother to Madar, who was a winner at 6 furlongs. Number 5, this is Peter, another newcomer, and one who was bred closely to, or related closely to, a 6 furlong winner. Peter will be the mount of Hassan Al-Safar. Also sporting a red noseband is number 6. This is Al-Murab, who's had a little bit of racecourse experience, but well behind a couple of these last time out, and has ground to make up. Number 7, Desert Empress, has had just the 1 start so far. Ran with a bit of promise, it must be said, in the race won by Fury. Finished 4th on that occasion, and likely to take a step forward on that. And at number 8 is Taj Ruba, who's out of a 7 furlong winner. Hassan Ashgar due to take the ride on this daughter of Dutch connection, who is, like several, on debut here. And at number 3, just coming out, is Ginger. Hussein Maki now due to take the ride. Ginger, a half-brother to Mr. Dollar, who was a winner over 9 furlongs, maybe slightly better by, suited better by further in time. But Ginger today racing over the minimum trip.
إذا مشاهدينا نواصل معكم هذه التغطية الخاصة في هذه الأمسية، وأرحب أيضا في هذه اللحظات بالزميل العزيز رائد البوعنين. مساء عليك بالخير وسعداء بوجودك معنا في النصف الثاني من هذه الأمسية. مسيك بالنور والسرور، وأنا أسعد بتواجدي معكم اليوم. أكيد. يمكن رائد قبل ما أتكلم عن السباق نفسه خلينا نتكلم عن كأس نجوم المستقبل. قبل شوي تحدثنا مع علي اللي كان مشكور معنا في 4 أشواط. يمكن هذه الشوط العدد قل شوي، ولكن كعدد جياد مقارنة بالموسم اللي طاف في وفرة أكثر، في مشاركات أكبر. هاي دليل على اهتمام الشعارات في هذه السلسلة. هو لو بنلاحظ أخوي يمكن هي كفكرة نجوم المستقبل فكرة جدا يعني جيدة، تشجع اللي هي الملاك على أنهم يقومون بالإنتاج. لاحظنا يمكن العام الماضي عدد المشاركين كان بين 5 إلى 4 جياد في أغلب الأشواط تكون. اليوم لو بنلاحظ عدد الجياد في الأشواط، يمكن عندنا الشوط اللي طاف عدد الجياد كان نسبة كبيرة بالنسبة حق العام الماضي. اليوم لاحظنا في هاي الشوط الخامس عدد شوي أكبر من أو أقل من الشوط المساعي. فاللي بنلاحظ حتى الأسماء الموجودة والدماء الخيل الموجودة دماء قوية. لو نشوف يمكن عندنا اللي هو الجواد العام الماضي اللي هو فينيكس اللي قدر يتأهل من هاي نجوم المستقبل، لاحظنا قاعد يقارع الكبار، قاعد يظهر بصورة جدا طيبة. هاي مدلدل ان هاي الفكرة اللي قاعد يكون فيها النادي اللي هي نجوم المستقبل قاعدة تعطينا جياد بخامة طيبة. مع الاستمرارية في السنوات القادمة راح نشوف جياد أفضل وأفضل تطلع لنا. أكيد. يمكن إذا بنتكلم عن هذا الشوط لمسافة 1000 متر مستقيم، نتحدث أكيد عن هذا الشوط تحديدا. بتكلم عن فريق المحمدية ريسنج، موجودين ب4 جياد، يعني نصف عدد الجياد الموجودة معنا في هذا الشوط. رائد. يمكن إذا بنتكلم عن أبرز الأسماء المشاركة في ما يخص فريق المحمدية، فهو فيوري أعتقد اللي أيضا سبق ونحقق انتصار على مضمار مملكة البحرين. نعم، هو الجواد المميز في هاي الشوط فيوري. طبعا فيوري أعد لهاي الشوط إعداد جدا طيب. لاحظنا عنده مشاركتين وحيدتين، قدر يحقق المركز الثاني، من بعدها المركز الأول. الجواد المرشح الأول لهذا الشوط. يبقى ان احنا نشوف الجياد الجديده الباقي اللي اول مره قاعد تشارك ان هي تقدر تتقلب على هاي الجواد. نعم. ايضا من الاسماء اللي يعني قدمت اداء طيب عبرود، حل ثاني امام المرشح الابرز فيوري بشعارات سمو الشيخ سلمان بن خالد بن علي آل خليفة. ايضا متوقع ان هذا الجواد يقدم اداء طيب في هذا الشوط. نعم، عبرود يمكن لاحظنا الجواد من اول مشاركه له حقق مركز اللي هو الثامن او تاسع، من بعدها حقق المركز الثاني في اخر مشاركه له مع سادس ثم ثاني. نعم. اي نعم، سادس، ومن بعدها مركز ثاني خلف الجواد اللي هو عبرود. الجواد لاحظنا تطور جدا كبير، قدر انه هو يمشي مع اللي هو الجواد فيوري، فارق بينهم في الانتصار اللي هو طول ونص. اليوم يمكن الجواد يكون تطور اكثر، يقدر انه هو ينافس فيوري اكثر. نعم. ايضا اذا بنتكلم عن من الاسماء اللي موجوده معانا، ديزرت امبرس بشعارات فيكتوريوس فوريفر. ايضا هذا الجواد بمشاركه وحيده حقق مركز رابع. شنو ممكن نتوقع منه وننتظر منه في هذه الامسيه؟ الجواد يعني شارك في اول مشاركه له، حقق مركز رابع خلف الجواد الفيوري. نعم، فرس. نعم، الفرسي. نعم، بنت اللي هو الفحل كاماتشو، حققت له المركز الرابع خلف الجواد اللي هو فيوري في اول مشاركه لها. يبقى اليوم ان الجواد اللي هي الفرس تتطور وتقدم صوره مقايره عن الشوط اللي ركضت فيه، وتقدر ان هي تنافس هاي الجياد. نعم. اذا بنتحدث عن الانتاج، ايضا من الانتاج المميز اللي يمكن هو المزدهر. اذا بنتكلم عن هذا الانتاج فنتكلم عن الجواد ميراج اللي ينحدر من هذه السلسله او السلاله القويه اللي دائما ما تعودنا المزدهر يقوم بانتاج هذه الجياد. نعم، المزدهر دائما ما يكون هو طبعا من الاوائل المنتجين الخيل. عندنا اللي هو ميراج بن الفحل سكاردو من الام حشاره. فأول ظهور لهاي الجواد أو المهر، نتمنى له التوفيق، نتمنى أن نشوف المزدهر يكونوا منافسين في هاي الشوط. بالحديث عن الإنتاج، إنتاج اسطبلات الجسمي، نتحدث عن الجواد رقم 5 بيتر في هذا الشوط. يمكن من الأسماء اللي ننتظر منهم الكثير في أن يقدمون لنا
خصوصا يمكن المدرب أحمد السالي يبحث أنه يعطي فرصة أكثر للمرعب عفوا في هذا الشوط. طبعا المرعب عنده مشاركتين، شارك حقق اللي هو المركز التاسع في أول مشاركة له خلف الفارس الشريف، من بعدها مركز سابع خلف الجواد اللي هو فيوري. اليوم هاي ثالث مشاركة، نتمنى أن نشوف المرعب بصورة مقايرة في هذا الشوط. نعم. ويعطينا أداء مقاير عن اللي شفناه. نعم. هل ممكن نقول المنافسة راح تكون ثنائية فيوري وعبرود في هذا الشوط، ولا ممكن فيوري علو كعبة أكثر وأيضا أتوقع يمتلك الأسماء اللي تدعمه في هذا الشوط، خصوصا معاه 3 أسماء من نفس الفريق تشارك هذا الشوط؟ طبعا المحمدية مشاركة ب4 جياد، يمكن المميز فيوري، من بعدها عندنا 3 جياد اللي هو جينجر بالإضافة إلى بيتر بالإضافة إلى تجربة اللي هي الفرس تجربة. نعم. هاي الجياد أول مشاركة لها. صحيح. يمكن راح تفاجئنا ونشوف أداء من هاي المجموعة تفيد فيوري او انها هي تتقلب على الجواد فيوري في هاي الشوط. جواد يعني جياد قامضه اول مشاركه لها. أكيد. ما عندنا ناس ما نقول يعني المعلومات اللي أكيد تفيد عن هاي اليوم ناخذ معلومات بالضبط. اليوم راح نشوفها وراح نستفيد من ادائها وراح نشوف ادائها الطيب. كل الشكر لك رائد. اذا لنا عوده مشاهدينا بعد ان نعود للتعرف على اسماء الصداره لهذا الشوط. Down to the final couple to load for the Future Stars Sprint at leg 1, 1,000 metres in front of the field. Taj Ruba there just lashing out a little bit. Fury about to go in, holds a couple of these on the 6th of February run. Had a Brood and Al-Marab and Desert Empress all behind on that occasion. Taj Ruba just showing her inexperience a little bit here. Due to head forward into stall number 8 with Hassan Ashgar taking the ride. A reminder once again that Ginger, number 3, now partnered by Hussein Maki, who bids for a double on the card. Desert Empress is out of line as well, as the blind is now fitted to the head of Taj Ruba. So 2 of them out of line. Taj Ruba heading in the right direction. And slots in, kicks out, and is a little bit unsettled in the stalls, bit restless. Blind quickly off. And Desert Empress will complete the lineup, one of 2 in the race for trainer Paul Smith. Lined up, 1,000 metres the journey in front of the field. Future Stars Sprint leg 1 underway. And out smartly was Desert Empress, and she has the lead through the opening furlong, with close up Al-Marab, who's the grey, and then across to the far side Fury up with the pace as well. And in that leading group of 4, the dark blue colours of Brood, they're a few lengths in front of Mirage and Ginger, and then tailing off at the back are both Peter and Taj Ruba, who cannot go the pace as they now head down to halfway. And it is in front Desert Empress under Edinson Rodriguez, but now challenged on the left-hand side by Fury, and up in between horses Brood. They're chased in 4th by Al-Marab, so it's these who met last time. They're a few lengths away from Mirage in 5th, who's now staying on as the penny begins to drop, but with 200 to run, Fury now takes it up. Fury goes on from Brood in 2nd, dropping to 3rd late is Desert Empress. It is Fury showing the way by more than a length and will confirm the form over those in behind. Fury beats Brood with back in 3rd Desert Empress, and Mirage, shaped with promise on that racecourse introduction, ran 4th. Fury has gone on to win, the only previous winner in the field, and had several of these behind on that debut run, and he's beaten them again. Sufyan Sadi on board for trainer Fauzi Nas, who's managed to register a double on tonight's card. And Fury
like a couple of those who he has beaten here, Brood and Desert Empress. They knew their jobs, didn't they? They were all out well, and they really have dominated the race. But as was the case last time out, it is Fury who reigns supreme, beating Brood into second place. First and second here last time. They are again here. And Desert Empress, who was fourth behind them last time, runs at third tonight. Fury it is, back-to-back wins. إذا كما هو متوقع مشاهدينا، انتصار لفيوري في هذا الشوط بشعارات المحمدية ريسنج المحمدية، انتصار أول في هذه الأمسية. وأيضا عبرود يمكن رائد يعني متوقع أنه كان ينافس فيوري، وهذا اللي يمكن شفناه من خلال هذا الشوط. نعم، لاحظ مبارك طبعا للمحمدية ريسنج والمدرب فوزي ناس، وأداء من الفارس سفيان سعدي. فيوري نفس ما كان متوقع أنه يؤدي هاي الأداء الطيب، وعبرود نعم يعني توقعنا أنه يحقق المركز الثاني. عندنا الجواد اللي هو المركز الثالث اللي هو ديزرت امبرس. طبعا جواد لاحظناه في أول مشاركة مركز رابع، اليوم مركز ثالث. ظهور المهر اللي هو ميراج في أول ظهور لا حقق مركز رابع حق المزدهر للإنتاج. السيناريو طبعا نفس ما كان متوقع أنه يكون في هاي الشوط. نعم، إذا نتابع هذه اللقطات لانتصار فيوري في هذا الشوط. يمكن الملاحظ في هذا الشوط الانطلاقة كان شوي فيه يمكن نوعا اللي يعني ما كانت بيرفكت 100%. هل هي قلة خبرة بالنسبة للجياد؟ واضح أنه ما انطلقوا الجياد كلهم بنسق واحد. اي نعم، عندنا اللي هم الجوادين طبعا اللي هو تجربة بالإضافة إلى بيتر. كانت انطلاقاتهم غير موفقة، كانوا جدا بعيد عن الركب الأمامي للجياد، فهاي يمكن الخبرة تنقصهم، يحتاجون مشاركات أكثر عشان يكون عندهم يعني انطلاقة قوية مع باقي الجياد. نعم، ديزرت امبرس او تجربه عفوا يمكن شفناها نيرفس وصعب كانت دخولها الى البوكس. هذه الصعوبات دائما مع الافرس في اولى المشاركات في الميدان. اي نعم، لاحظناها كانت الفرس نيرفس، يمكن بحكم انها هي اول مشاركه لها، قليله خبره، فرس تدخل عالم السباقات في اول تجربه. وفي بعض الجياد ما تكون يعني كول في هاي الشوط، تكون متنرفزه دائما، فهاي اللي ظهر على الفرس تجربه. كاس النجوم المستقبل اعتقد اعطاهم اليوم المساحه والمسافه اللي يقدرون من خلالها التجربه واخذ الخبره بعيد عن يمكن مستويات تكون اعلى في عاده السباقات التاليه. بالضبط، نعم، نفس ما ذكرت اخوي، هاي اللي هو نجوم المستقبل اللي راح تخلق لنا جياد للمستقبل، راح تكون جياد قويه. نفس ما ذكرت لك على الجواد اللي هو كان متالق في العام الماضي اللي هو فينيكس، وقدر انه هو يقارع الجياد الكبيره في هاي الموسم. فمن المتوقع راح نشوف جياد راح تظهر من هاي البرنامج في هاي الموسم الى الموسم القادم، راح نشوفها تظهر لنا بصوره مقايره، راح تنافس في الاشواط الكبيره مع جياد اللي اكثر منها خبره واكبر منها في العمر. يمكن ميراج قبل الشوط قلت احنا ما نمتلك يمكن معلومات عنها اليوم.
بدأت تكتب معلوماتها وتدون ممكن الداتا الخاصة فيه. بالضبط. يمكن لو بنلاحظ يمكن كانت هي متخلفة في الركب، نقول في وسط الخيل، ما كانت مع الخيل اللي في المقدمة في آخر الأمتار، قدرت هي تقلص الفارق وتحقق المركز الرابع. يمكن عامل المسافة ما كان مناسب يمكن حق ميراج، تحتاج مسافة أبعد. بس يمكن ناس ما تلاحظ أخوي هاي البرنامج اللي هو فيوتشر ستار دائما يكون خصوصا في هاي الأعمار دائما يكون المسافات دائما تكون قصيرة إلى المتوسطة، ما تكون في مسافات بعيدة. فاللي يجيد المسافات القصيرة والمسافات المتوسطة دائما ما يكون متألق في هاي الأشواط. صحيح بكل تأكيد. أيضا تابعنا قبل شوي تألق سفيان سعدي في قيادته لهذا الجواد الذي يظهر في الصورة وهو فيوري. راح أتكلم أكثر عن الشوط تحديدا لما نشوف معاكم اللقطات الخاصة بإعادة الشوط. يمكن نتكلم أكثر كيف سارت الأمور في شوط، خصوصا شوط سباق سرعة 1000 متر. هني ممكن نشوف معاك رائد صاروا على كوكبتين الجياد، كوكب الصدارة وكوكبة كانت شوي بعيدة عن اي نعم. نلاحظ يمكن الجوادين المحمدية اللي هو عندنا بيتر بالإضافة إلى تجربة ما كانوا في الخلف، معاهم بالإضافة إلى اللي هو جنجر كان في الركب الأخيري. ميراج كانت كان في المركز الخامس بالإضافة إلى اللي هو المرعب كان في المركز الرابع. تغيرت النتيجة بين المرعب واللي هو ميراج. انطلاقة طبعا نفس ما كنا متوقعين أنه يكون فيوري في المقدمة، بالإضافة إلى عبرود يكون منافس لفيوري، بالإضافة إلى الجواد اللي في ثاني مشاركته لفيكتوريس فوريفر أنه يحقق المركز الثالث. يعني أداء اللي قدمه أداء كان جدا طيب. يمكن لو راح المسافة 1400 في الشوط اللي كان قبل يمكن راح يكون أفضل من هاي الشوط. بس الجواد قدم أداء جدا طيب، يعني يحسب له في ثاني مشاركة له أنه يحقق مركز رابع واليوم مركز ثالث. أتوقع أنه في الأشواط القادمة راح يكون منافس على هاي الجواد. يمكن ميراج كسبت العودة بالنسبة للسباق، خصوصا كانت بعيدة شوي، كانت في الركب الثاني أو الجروب الثاني، ولكن مع نهاية خط النهائي قدرت تقلص أو قدر الجواد يقلص. بالضبط. نعم. يمكن عامل المسافة نفس ما ذكرت لك، يمكن عامل المسافة، يمكن عامل الخبرة لميراج أنه هو ما قدر انه هو من البدايه ينطلق مع هاي الجياد ويكون من مقدمه الجياد. شفناه اعطاه انطلاقه في اخر الامتار، قدر انه هو يحقق المركز الرابع. نعم. إذا انتصار مهم بالنسبة للمحمدية ريسنج. قبل شوي ذكرنا إنتاج المحمدية، يمكن المحمدية دائما يبحثون عن جودة الإنتاج، واليوم يمكن فيوري من الأسماء اللي أعتقد راح يعولون عليها من خلال هذا الموسم، أيضا الموسم القادم. أكيد الأداء اللي قاعد يقدمه فيوري أداء جدا طيب. من أول مشاركة له حقق مركز ثاني، من بعدها مركز أول، اليوم مركز أول بجدارة. فالجواد يعني قاعد يتطور بصورة جدا طيبة. أتوقع للموسم الجاي مع نضوج الجواد مع عوامل النمو أتوقع الجواد راح يكون مغاير لهذا المستوى. أيضا بالنسبة لإنتاج سافر الإنتاج بإشعارات سمو الشيخ سلمان بن خالد بن علي الخليفة عبرود تحديدا، أيضا من الأسماء الطيبة ممكن تتطور مع السباقات القادمة. أكيد لاحظنا يمكن في أول مشاركة له كان ما حقق نتيجة طيبة، من بعدها مركز ثاني خلف فيوري، اليوم بعد نفس الشيء مركز ثاني خلف فيوري. الجواد جدا طيب، ما يعتبر الجواد خسران. الجواد يحتاج أنه هو يمكن مع التطور في الموسم القادم راح يظهر بصورة جدا يمكن مقايرة، ويقدر أنه هو ينافس فيوري ويتقلب عليه إذا ما كان هاي الموسم. نعم. المسافات الأنسب بالنسبة يمكن الجياد الإنتاج، يمكن ذكرت المسافات القصيرة هي عادة اللي تبنى عليها هذه السباقات، ولكن شنو المسافة اللي ممكن احنا تعطينا مؤشر أكثر؟ يعني أعتقد مسافات السرعة إذا انطلقت بشكل خاطئ صعب تعوض. أكيد سباق السرعة ما عندك مجال للتعويض، خصوصا اذا الناس ما شفنا احنا انطلاقات اللي هو جينجر بالاضافه الى تجربه بالاضافه الى بيتر كانوا جدا متخلفين بعيد، فصعب انهم يعوضون في هاي الاشواط. فالاشواط البعيده تقدر انت تتدارك الموقف، تقدر تمركز صحيح، تقدر تعوض المسافات اللي ضاعت عليك، بس مسافه السرعه صعب ان انت تعوض هاي الشيء. اكيد. اذا نبارك لمحمديه ريسنج هذا الانتصار. اذا ننتقل الى مراسم التتويج الخاصه بالشوط الخامس على كأس نجوم المستقبل
للسرعة. إذا نتابع في هذه اللحظات السيد إبراهيم المالكي مدير إدارة الاتصال والإعلام بنادي راشد الفروسية وسباق الخير، وهو يتوج سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد آل خليفة قائد صبلات فريق المحمدية ريسينج وبقية الطاقم يتواجدون في هذه الصورة. ألف مبروك للمحمدية الانتصار وهذه الكأس. إذا نتعرف من خلال اللقطات على الأسماء التي اعتلت صدارة الترتيب الخاصة في الخامس الأشواط، ومن ثم ننتقل إلى الشوط السادس. And the result through for race 5, the official result of the Future Stars Sprint leg 1. First at number 1, Fury, ridden by Soufiane Sardi in a time of 1 minute 01.625 seconds. Second at number 2, Ebrood, ridden by A. Rahim Jassim. Third, number 7, Desert Empress, ridden by Edinson Rodriguez. Fourth, number 4, Mirage, ridden by Abdullah Faisal. And fifth, number 6, Al-Murab, ridden by Rosie Jessup.
And following that short delay, the runners and riders are now into the paddock for race 6. Here are the details. Number 1, Miral, partnered by Soufiane Sadi. Number 2, Bartha, Hassan Al-Safar. Number 3 is Aparaggio with Kasim Jamil. Number 4 is Shield Wall. Lee Newman takes the ride. And number 5, Ras Al Had with Ibrahim Nada. Over the page to horse number 6, 8th Avenue, Hussein Maki. Number 7 is Al Manjur, Hussein Ashgar. Number 8, Jenna, Rahim Jassim. Number 9, Cruise Ahead, Abdullah Faisal. Number 10, Kulikoro, Adnan Jafar. Over the page to 11, Watch Tech, Benoit de la Sayette. At number 12, Kalar, Rosie Jessup. 13, Superior, Mohammed Jamil. And at number 14, Social Exclusion, the mount of Ali Issa. It's a 14-runner field to contest our 6th race. And here's a look at number 1. This is Miral, Soufiane Sadi taking the ride on a horse who's been in good form in recent times, placed on all starts so far this year. Number 1, Miral. Here's number 3, Aparaggio, Kasim Jamil due to take the ride. Finished 6th that last time out, that was at the previous meeting, and was certainly an effort that bettered those previous so far this year. Number 4, this is Shield Wall. Abdullah Kuwaiti, the trainer, looking for a double on the card, but Shield Wall has been a little bit out of sorts in the most recent outings. Lee Newman booked for the ride. Number 5 is Ras Al Had, Ibrahim Nada due to take the ride. Finished a good runner-up here back at the beginning of February. That was behind Watch Tech, and followed that up with a 3-length defeat behind Lubba Lubba back here last time. Horse at number 8 is Jenna, this one representing double-seeking trainer Abdullah Kuwaiti, but doesn't arrive in the greatest of form, was beaten into 6th place behind Chimgan, who we saw run well a little earlier on last time. Number 9 is Cruise Ahead. Abdullah Faisal, who's been in great form tonight, is taking the ride. He seeks a 4-timer on this Robert McDowell trained 4-year-old. Number 12 is Kalar, Rosie Jessup on board, and Kalar finished at 3rd on what was the Bahrain introduction last time out, and can hopefully take a step forward from that. Number 10 heading out is Kulikoro, Adnan Jafar taking the ride. A good effort across in France towards the back end of last year, but hasn't been quite so effective in 2 Bahrain runs so far this year. This is number 14 about to head out. Social Exclusion, Ali Issa taking the ride. This one wears a visor, and they'll be hoping, Will Connections, that the visor does spark some improvement, because Social Exclusion certainly hasn't been troubling the judge of late. Number 2, Bartha, Hassan Al-Safar taking the ride. Didn't get beaten all that far last time out, despite that number 7 next to his name. Ran a good 3rd the time before as well. Comes here perhaps with place claims. Number 13 is Superior, who's visored. On the way down to post, Mohammed Jamil taking the ride. Down the field, each of the last 2 outings was better over the trip of 1,200 metres back in January, when finishing a decent enough 4th.
This is number 6, 8th Avenue, a filly partnered by Hussein Maki, who looks for a double on the card, but has just been struggling to get competitive in her most recent outings. Finished 7th behind Chimgan and a couple of others here last time. Number 7 heading out is Al Manjur, Hussein Ashgar taking the ride. This one drawn in stall number 10. Well down the field last time out, but previously had been showing some good form across in the UK. إذا مشاهدينا الأسادس أشواط الأمسية لمسافة 1200 متر مستقيم لجياد الدرجة الرابعة والمنتديات العمر 3 سنوات فأكثر للجياد المستوردة. يمكن رائد نتكلم عن هذا الشوط، يمكن يعتبر من أصعب الأشواط في هذه الأمسية تحديدا، لكن نعود بالحديث يمكن عن المحمدية اللي أعتقد يمتلكون الوفرة في هذا الشوط، يمتلكون 4 جياد، إن كان أبرزهم الجواد رقم 1 ميرال. طبعا المحمدية عندهم مشاركين ب4 جياد، 4 جياد مميزة. المميز فيهم أكثر اللي هو ميرال لو بنلاحظ آخر 3 مشاركات مع نفس الفارس سفيان سعدي، مركز ثاني، من بعدها مركز ثالث، من بعدها مركز ثالث. الجواد مرشح لهاي الشوط انه هو ياخذ زمام الامور في هاي الشوط. يبقى عندنا اللي هو جوادين اللي هو بثر، وعندنا الجواد اللي هو براجو والمنجور. بثر اللي هو براجو شوي نلاحظ يمكن نتائجه شوي في الفتره الاخيره هي شوي تراجعت. بثر عنده اخر مشاركاته مركز سابع، قبلها مركز ثالث. المنجور طبعا لو بنلاحظ الجواد هاي اول مشاركه له كانت في الاسابيع الماضيه، حقق اللي هو مركز جدا غير طيب، مركز 13 خلف الجواد شاركي. يعتبر هاي ثاني مشاركه للجواد، المفروض يكون الجواد اليوم في جاهزيه عاليه، يظهر بصوره مقايره في هاي الشوط. اذا بنتكلم ايضا عن شعار العفو ريسنج، اليوم تلكون 3 اسماء، شلون نشوف حظوظ؟ جياد العفو عندنا اللي هم جوادين في هاي الشوط هم شوي مميزين بالنسبه حق الجواد الاخر اللي هو سوبريور. عندنا اللي هو وشتك مرشح بالنسبه لجياد العفو، عنده مركز اول في هاي الموسم، حقق المركز الاول، مركز خامس، مركز سادس من 17 جواد مرشح لهاي الشوط اللي يكون منافس لجياد المحمديه. بالاضافه الى قالع طبعا اخر مشاركه له حقق مركز اللي هو ثالث على مسافه 1600 متر. اليوم المسافه نفس ما نلاحظ المسافه 1200 مستقيم. هل الجواد قادر على انه يجيد هذه المسافه ويقدم فيها اداء؟ راح نشوفه ان شاء الله في هاي الشوط. بالنسبه لراس الحد، هل يعتبر الشوط مناسب له ونشوفه اليوم يدخل في المنافسه على الشوط؟ راس الحد طبعا من الجياد المميزه في هاي الشوط. راس الحد يعشق المسافات القصيره. لو بنلاحظ اخر مشاركاته على مسافه 1200 ومسافه 1000 متر. اخر مشاركه له حقق مركز رابع خلف الجواد لابا، ومن قبلها كان حقق مركز ثاني خلف الجواد وجتك بفارق تقريبا طول
الربع الطول. الجواد يعشق هذه المسافة، قادر على المنافسة في هاي الشوط، راح يظفر من المتوقع بإحدى المراكز الأربعة الأوائل. نعم، إذا بتكلم أيضا عن الجواد رقم 4 شيلد وال، يمكن متراجع هذا الجواد. نعم، لاحظنا يمكن من بعد انتصار الجواد في تراجع الجواد. مركز 18 اللي هو مركز أخير كان خلف الفرس اللي هو أنوار، من بعدها مركز خامس عدل شوي من الناس ما نقول الوضع. الجواد حقق مركز خامس خلف ويتشتك. في آخر ظهور له مركز ثامن خلف الجواد اللي هو لابا. الجواد ظهر بصورة يعني نفس ما نقول مقايرة عن الأشواط اللي ظهر فيها. نعم. نتمنى له التوفيق في هاي الشوط. أكيد. يمكن الجواد رقم 10 ثاني أو ثالث ظهور له على مضمار مملكة البحرين، آخر ظهور كان بمستوى أفضل من الظهور الأول، مركز خامس من 17. كولي كورو ممكن يقدم اليوم مستوى مثل ما قدم لنا في آخر سباق، ولا ممكن يعني يكون مترنح شوي؟ الجواد يمكن في أول المشاركة له كانت في مملكة البحرين حقق اللي هو المركز العاشر على مسافة 1200 متر. من بعدها راح شوي شوط مسافة 1400 متر، حقق يعني نفس ما نقول نتيجة طيبة، مركز خامس خلف الجواد شيمينغان. مؤشرنا قاعد يتطور. قاعد يتطور. يمكن بعد نفس ما تلاحظ أخوي المسافة تغيرت عليه، مسافة 1004 اليوم راح يرجع على مسافة 1200. هل راح يقدم فيها في 1200 أو أنه هو الجواد يحتاج مسافات اللي هي 1004 و 1600 متر الأبعد مسافات يؤدي فيها أفضل؟ راح نشوف الفرس هذه اللي هي كوليكور أن هي قادرة تنافس هاي الجادة أو لا. جميل. إذا قبل دخول بشكل سريع يمكن ترشيحاتك لهذا الشوط؟ راح أروح مع ميرال في هاي الشوط. جميل. إذا مشاهدينا راح ننتقل إلى الزميل جارث للتعليق ومن ثم نعود للتحليل. So the final half of the field heading forward here for this 1200 metre sprint race on the straight track. Kulikoro closest the camera, about to head forward under Adnan Jafar, due to head into stall number 1. Al-Rawi is about to take up his position under Qasim Jamil. Jenner out of line as well, along with Bartha. 14 of them then in total. And we're down to the final handful of runners here. Wajtek is out of line still, so too Superior. This is Superior, Mohammed Jamil, slotting into stall number 12. And Wajtek will complete the lineup. We're ready to go for race 6. Long hold. Stall 6. Kala. Something of concern. And Kala has been taken out of the stalls. Just being trotted round the back. Rosie Jessup not on board at the moment. All of the others standing patiently and well. There is Kalar. And they've gone without Kalar, off and racing. So number 12, Kalar, withdrawn, is not with the field, which is now reduced to 13. Bartha is out well. The red jacket, yellow cap, leads up over Shield Wall on the far side with Miral. And also racing handily in these early stages, Wajtek, the black sleeves and red cap. And over towards the near side, the black sleeves and yellow cap of Superior. They race on in front of Al Manjur, and they're being chased through by Al-Rawi, who runs in
in company with 8th Avenue, working back to find social exclusion. Also Cruz ahead is well back with Jenna as they head on down towards the final 400 metres, and Kulikoro is another being pushed along, that one on the extreme left of shot. They make the journey now down into the closing stages, and as they do so, it is Barber trying to hang on to a very narrow lead. Miral is attacking on the far side. A superior bang there, and now the orange cap. Apparaggio picking up strongly closest to us as they're into the closing stages. Apparaggio in the hands of Qasim Jamil, going home really well, has taken it up now and forges clear. The race will be on for the places with superior Miral battling that out. They'll be joined by Ras Al Had, who's got a flourish on late, and in behind those was Shield Wall. It's gone to Apparaggio, the winner of race 6, in the hands of Qasim Jamil for trainer Mohammed Hassan, and this one right back to form today in the cheek pieces, and is now a dual Bahrain winner. Apparaggio has stayed on strongest in the closing stages to collect the winning money. There were finishers in behind. Ras Al Had got going right down the near side when it was all over. Miral across to the far side has run a gallant race, and Superior was up with the pace throughout as well. They fought out the places, none of them any match at all for Apparaggio, who gets a well-deserved pat down the neck for an easy win. And the provisional result at 2 at race 6. First at number 3, Apparaggio, ridden by Qasim Jamil. Second at number 13, Superior. Third at number 5, Ras Al Had. And fourth at number 1, Miral. That is the provisional result at 2 our 6th race. The winner number 3, Apparaggio. إذا مشاهدينا، شعارات المحمدية تخطف الانتصار عن طريق الجواد رقم 3 أبو جارو وبقيادة قاسم جميل وفي تدريب المضمر محمد حسن. إذا انتصار باسم مختلف، كان المحمدية مرشحين رائد ولكن كنا مع ميرال، ولكن الاختلاف أعتقد الجواد في هذا الشوط. اختلفت الأسماء بس الشعار واحد، اللي هو شعار المحمدية. طبعا أداء جدا مميز، أول مرة نشوف الجواد يؤدي هاي الأداء اللي هو أبراجيو. ألف مبروك للمحمدية، مبارك للمدرب محمد حسن، أداء جدا طيب من الفارس المتمرن قاسم جميل. الأداء اللي قام فيه أبراجيو كان أداء جدا مبهر. الجواد يمكن الإضافات اللي أضافها المدرب محمد حسن غيرت من أداء الجواد. يمكن أول مرة لاحظنا ركب عليه اللي هو الهود ومن بعدها التشيك بيس، اليوم ركبهم اثنينهم. وتشوف الجواد قدم صدق جدا، يعني قدم صورة جدا مقايرة في المستوى اللي قدمه لنا اليوم. نعم، يمكن إذا بنتكلم عن الوزن، هل استفاد اليوم المحمدية من قاسم جميل بإنزال 3 كيلو؟ فرقت في الشوط؟ والله له دور، يعني الأوزان له دور، بس الأداء اللي قدمه براجو كان جدا مختلف. يعني حتى لو كان عليه ال 62 مع هاي الأداء اللي قام فيه، جواد قادر على بال 62 انه ينتصر اليوم. جميل، اعتقد هو طلع من وسط الخيل، يعني قدر انه ينقض ويمكن شغله في الوقت المناسب ايضا قاسم في السباق.
تمركزه وسرعة الشوط هي اللي فادت قاسم. لو بنلاحظ قاسم في الركب في نص الجياد اللي هو القبعة البرتقالية، قدر انه هو ينتصر رغم ان المسافة 1000 متر وبعده عن الجياد المقدمة، الا ان ابراجه ساعد اللي هو قاسم جميل بالاداء اللي هو ظهر فيه، وقدر يعني ينتصر على باقي الجياد يعني بفارق تقريبا 3 طول او اكثر. فالاداء اللي قدمه جدا كان مبهر. لو بنلاحظ يمكن عندنا اللي هو الحصان السوبر يور مع وزن اللي هو 54 مع الفارس محمد جميل، قدر يحقق اللي هو المركز الثاني واستفاد من الوزن، وزن 54. يمكن مركز اول وثاني للفرسان اللي هو محمد جميل وقاسم جميل للشقيقين، يعني قدروا ان يحققون المركز الثاني والمركز الاول. رأس الحد كان في الركبة الأخيرة متأخر، لو كان يعني هي تو قاعد يرخل عليهم شو اسمه. نعم، هني في تقريبا آخر 100 متر أبراجه طبعا قدر أنه هو يتقلب على اللي هو سوبريور، بالإضافة إلى ميرال، بالإضافة إلى الجواد في السياج اللي هو الداخلي شيلد ويل. بنلاحظ يمكن بعد قليل يمكن نلاحظ اللي هو رأس الحد متأخر وقدر ياخذ المركز الرابع من بقية الجياد. ألف مبروك طبعا لمن حالفه الحظ في هاي الشوط. ميرال طبعا يمكن ما كنا متوقعين هاي الأداء من ميرال، حقق مركز رابع، نتيجة جدا طيبة، بس توقعنا أنه يكون منافس في هاي الشوط بصورة أفضل. واضح أن الشوط ما كانوا يلعبون على اسم معين. لا، المحمدية لأن عندها كم من الجياد وجميعها قادر أنها تنافس في هاي الشوط، قادر أنها تتقلب. راح نرجع لكم مشاهدينا لمتابعة السباق والتعرف على نتائج هذا الشوط.
And we can now bring you details of race 6's result. At the official result, it was a win for number 3, Aparaggio, in a time of 1 minute 12.978 seconds. Qasim Jamil riding the winner. Second, number 13, Superior, ridden by Mohammed Jamil. Third, number 5, Raz Al Had, ridden by Ibrahim Nada. Fourth was number 1, Miral, Sufyan Sadi. And fifth, number 4, Shield Wall, the mount of Lee Newman. The runners and riders for race 7. Number 1, Ashcombe, ridden by Ibrahim Nada. Number 2 is Al Nada, Sufyan Sadi on board. Number 3, Tariq Ahmed Maki. Number 4, Masara, the mount of Benoit de la Sayette. Scratch number 5, Musique de la Nuit, is a non-runner. Over the page to number 6, Dahis, the mount of Hussein Maki. 7, Latif Adnan Jafar. Number 8 is Shaheen Ibrahim Jassin taking the ride. Number 9 is Saha Abdullah Faisal. At number 10, SpaceX, now a non-runner. Number 11 is Rashash, the mount of Abdullah Al-Khamis. Numbers 12, Azif, 13 at the last call, and 14 strictly are now all non-runners. Number 15 is Injazat, partnered by Ali Isa. 16 at Sabraj with Hassan Ashgar. Number 17 Visionary, Qasim Jamil. Number 18 Anwar, ridden by Hassan Al Safar. Scratch number 19 Posh Place is a non-runner. Number 20 Asila, Diego Lima takes the ride. Number 21 is Cognitive, the mount of Mohammed Jamil. And number 22 Najran is a non-runner. Those are the details for our 7th race with a revised off time of 12:10. Here's horse at number 8 at Shaheen, with at the moment some fair form to go on in at recent times. He's been finishing mid-pack but not beaten far, particularly on the penultimate run. That was over 2,000 metres. Stepping back to the 1,800 metre trip may well be in favour. Here's number 2, this is Al Nada, who arrives in winning form. Sufyan Sadi on board, looking for a double on the card. Can Al Nada back up that last time out effort? Back down in trip today, Al Nada. And is being followed by number 4, Masara. A mare here, partnered by Benoit de la Sayette, needing to improve on that 8th placing last time behind Al Nada. Like Al Nada coming back down in trip. This is number 9, Saha, with Abdullah Faisal taking the ride. A decent third last time out. That was certainly Saha's best piece of recent form. Number 1 heading out is Ashcombe for Daniel and Claire Kubler, and Ibrahim Nada taking the ride. 5th behind Al Nada last time out, but it was a bit of a blanket finish, beaten under 2 lengths, and should be going close again here. Number 6 is Dahis, Hussein Maki taking the ride. Dahis has finished placed in each of his last 2 outings, and another big effort looks assured. Horse number 18 is Anwar. Hassan Al Safar is on board. This one ran 4th at last time out behind San Diego, so that form now looking somewhat franked. Number 3 is Tariq Ahmed Maki taking the ride. This one's been struggling to trouble the judge in recent outings. Where's the hood? Number 4 heading on down, Masara, Benoit de la Sayette.
This one behind Al Nada last time out. The 20 horse here, SALEH, another of the mares. Diego Lima will be taking the ride. Ran a little bit better last time out in the race won by San Diego. Back up in trip further today to 1,800 metres. 17 in shot is Visionary, Qasim Jamil taking the ride, but recent form hasn't been all that inspiring, has got quite warm in the preliminaries. Number 21, Cognitive, Mohammed Jamil taking the ride. Only beat one home last time out and has been coming in well behind the principals in the most recent runs. (16) in shot is Sabraz, with Hussein Ashgar taking the ride. Was a winner some 3 outings ago back at the beginning of the year, and wasn't beaten far into 6th place here last time. Horse number 7, Latif, Adnan Jafar taking the ride. Only beat a couple home last time out, but was in good form towards the very back end of last year. Number 15 in shot, this is Injazat, with Ali Issa on board taking off the 3. Finished a third of the way down the field last time out, beaten just under 9 lengths. Number 11, Rashash, with Abdullah Al-Khamis taking the ride. Just beat the one home last time out, be looking to reproduce the form which saw him finish 3rd the time before. إذا مشاهدينا إلى 7 أشواط الأمسية وأولى سباقات الهانديكاب لجياد إنتاج البحرين. ما شاء الله وفرة موجودة رائد في هذا الشوط. ممكن لو نتعرف على أبرز الأسماء في شوطنا السابق. يمكن بنلاحظ يعني هاي الشوط من 0 ل 35 طبعا الجياد جميعها في مستوى واحد. يمكن المميزين عندنا النادر في آخر ظهور لا قدر انه يحقق المركز الأول، وعندنا اللي هو الجواد الشوكم، طبعا جواد مميز صاحب اعلى تصنيف في هاي الشوط. بالاضافه الى عندنا الجواد اللي هو داحس في اخر ظهور له حقق مركز ثاني، والشوط اللي قبله مركز ثاني. بالاضافه الى ساهر طبعا لإنتاج طبعا مزرعه المزدهر، اخر مشاركه له حقق مركز الثالث خلف الجواد صخر، كان مقدم اداء جدا طيب. وعندنا طبعا بالاضافه الى انوار دائما ما تكون من الاربع الاوائل في هاي الاشواط، في هاي النوعيه من هاي الاشواط. نعم، يمكن انوار سبق ان حققت مركز ثالث في نفس هذا التصنيف. اي نعم، في نفس هاي التصنيف، واخر يمكن مشاركه لها مركز رابع خلف سانتياغو، طبعا كان اللي قلب اليوم في احدى اشواط نجوم المستقبل. نعم، يمكن جوادين اذا بنتكلم عنهم شو اللي ينقصهم عشان يحققوا الانتصار. الجواد رقم 1 شكومب، ايضا الجواد رقم 8 شاهين. شكومب طبعا دائما مشاركات تكون شوي نوعا ما متخلفه، بس يبقى جواد عنده الامكانيات، عنده المستوى اللي يقدر انه يأهله انه يحقق الانتصار. نعم. شاهين بالضبط نفس ما ذكرت هو من الجواد بعد المميزه، يبقى ننتظر انه نشوف شاهين يظهر بصوره مقايره على المشاركات السابقه. لو بنلاحظ شاهين في اخر 3 مشاركات مركز سادس، مركز خامس، في اخر ظهور مركز سادس في اللي هو الجواد فحال. نتمنى له التوفيق في هاي الشوط ويظهر بصوره مقايره. يمكن تقارب مستوى الجياد في هالشوط ممكن يصعب شوي اختيار الاسماء المنافسه. اي نعم، الشوط نفس ما ذكرنا اللي هو التصنيف 0-35 دائما ما تكون
جياد متقاربة في المستوى، حتى نلاحظ يمكن الجواد اليوم اللي ينتصر في السباق الآخر جواد آخر يقدر هو ينافسه وينتصر عليه. فاحنا يمكن نروح مع الجياد اللي آخر ظهور لها قدرت أنها تقدم مستويات طيبة، أمثال النادر، أمثال الساهر، أمثال داحس. ننتظر اللي هو الجواد شوكم بيعطينا أداء مقاير على اللي كان يقدمه. يمكن إذا باخذ ترشيحاتك حق هذا الشوط كيف تتوقع الشوط؟ راح أروح يمكن مع الجواد الصاغر. نعم. إذا مشاهدينا الجياد حاضرة وتستعد لأخذ مواقعها في صناديق الانطلاق في 7 أشواط الأمسية. نذكركم بأن هذا الشوط يقام لمسافة 1800 متر، سباق التوازن من 0 إلى 35 هانديكاب، العمر 3 سنوات فأكثر لجياد الإنتاج المحلي. كل التوفيق لجميع الشعارات المشاركة في هذا الشوط بإذن الله تعالى. لنا عودة للتحليل بعد أن نتعرف على الأسماء التي تصل أولا إلى خط النهاية، ولكن الآن نعود إلى زميل جارث للتعليق ووصف الشوط السابع. Runners then are heading into the stalls for this, our 7th race. Just under a circuit of the track ahead of them here, 1800 metres, the field now reduced to 15 runners. Saha heading forward into stall number 10. Abdullah Faisal enjoying a good night, has had 3 winners so far. Injazat heading in under Ali Isa. 3-horse Tariq has been given several chances by the stalls team to go in, hasn't as of yet. Sabraj heads in. Tariq's jockey Ahmed Maki at the moment on foot, and I think the horse being led away here. This is the 11, Rashash. Latif heading in, along with Dahis. Ashcombe is still out of line. Just about ready. They go without number 3, Tariq, as well. Tariq refused to enter the starting stalls. Just Ashcombe now into stall 14. You can see the 12 stall left vacant. So Tariq has been withdrawn. Field now down to 14. And they're off and racing. It was a ragged old start as well, with Asila losing plenty of ground and darting right across to the inside running rails. Is at the back end of the field, and Cognitive was very awkwardly into stride as well. They swing right-handed and off into the back straight, and they're being led by Anwar. Shows by some 2 lengths over Rashash in second, and then Saha up into third, with racing next over towards the inside as they make the run down the back straight, Al Nada,
and Al-Nada then being followed by Shaheen, who's a little wider out on the track, and being followed by Ashcombe, and then going keenly back in behind those is Masara, with over along the inside Injazat being tracked through by Latif, who's in the purple and white coloured jacket, as they continue their work at going down the far side of the course, so right at the back end of the field, as they now make this right-handed turn at Sabraj, that one in the blue headgear, and Asila bringing up the tail of the field. Dahis another one towards the rear. They are well stretched out here as Anwar making an early bid for glory. She is well ahead under Hassan Al Safar, will straighten up by around about 8 or 9 lengths, maybe even a little further. Racing off in pursuit is Saha, who's now gone into second position, followed next by Rashash, and up the inside Al-Nada. They've got less than 400 metres to run, and it is Anwar in front, still remaining well clear. Jockey takes a look behind, administers a reminder or two. Second position and giving chase is Saha. Saha's got the gap down to around about 6 lengths, but there's only 150 metres to run, and in front it is Anwar, made a break for it on the home turn and is looking like holding on. Anwar under Hassan Al Safar, a good ride. Anwar makes it from in second. Saha very tight for third place. That most certainly is at best left to the judge. Asila picking up strongly down the outside, one of them involved. Anwar has gone on to win under Hassan Al Safar, who took this race by the scruff of the neck, leaving the back straight and poached a big lead on the field, and has managed to hold off all comers. Anwar, it is coming home to collect the winning money. Saha was the one who gave chase, got closest, but never really looked like getting to the winner, who had done enough by the time she was really tiring. Anwar is home from Saha in second, and look at that for a finish for third place. We'll wait for the judges' confirmation on that. Asila, though, under Diego Lima, was certainly one flying home down the wide outside, but none of them could threaten Anwar, who's come home a clear winner. And so on to the order past the post, the unofficial result to race 7. First was number 18, Anwar. Second, number 9, Saha. Third, number 20, Asila. And the fourth horse home, number 1, Ashcombe. That is the unofficial result to race 7.
إذا مشاهدينا نعود للتحليل فيما يخص 7 أشواط الأمسية. إذا انتصار لأنوار في هذا الشوط يمكن رائد بإشعارات المحمدية ريسنج وقيادة مميزة من حسن الصفار. أعتقد السيناريو ما كان متوقع، يمكن شفنا أنوار قدرت تشرد بالصدارة وتحافظ عليه حتى خط النهاية. نعم، اولا نبارك طبعا لمحمدية ريسنج على ثاني انتصار هاي الامسيه. اداء جدا موافق من انوار، قدرت ان هي انوار مع الفايزر وربط اللسان ان هي تقدم اداء جدا طيب وتحقق الانتصار. لاحظنا يمكن انوار من تقريبا 700 متر من قبل تقريبا البند ان هي حاولت ان هي تطلع باندفاعه قويه تحتفل لما نقول تفرق بينها وبين الجياد في المسافه وتنطلق، واندفاعها كانت جدا قويه منها لاخر الامتار. وصلت انوار في صدارتها، يمكن تاخر ساهر طبعا في هاي الشوط. لو كان ساهر قريب من انوار كان راح يكون في منافسه ثنائيه في هاي الشوط، راح تعطينا يعني اداء جدا مميز في هاي الشوط. انوار اليوم العلامه الكامله في الاداء، اداء جدا مميز كان لها. يمكن انوار استفادت من بوابه رقم 1 انطلاقه، ايضا استفادت من الخبرات السابقه على نفس المسافه، على نفس التصنيف، قدرت تحقق ثالث سابقا. كل العوامل كانت مهيئه اليوم ان تحقق هذا الانتصار. نفس ما ذكرت اخوي، نعم العوامل دائما اليوم تكون في صالح انوار، خصوصا الوزن 57 مع الفارس اللي دائما ما يمتطيها حسن الصفار. اخر مشاركات كانت تبشر بخير. الفارس دائما على طول ما تكون في الميزان اذا يكون عنده اخفاق يكون اخفاق واحد من بين مشاركات دائما اللي هي تكون فيها الميزان. اليوم لاحظناها مع التغيير، الفرس قدمت اداء جدا طيب، اداء يعني ما كان متوقع انه يكون حق انوار في هاي الشوط. صحيح. يعني توقعنا ان انوار تنتصر بس مو بهاي الاداء وهاي الصوره. لاحظ يمكن في اخر او في ال 600 متر الاخيره انوار في فرق بينها وبين باقي الجياد، وكل ما له هي قاعده تزيد في الفارق بينها وبين الجياد، خصوصا ان ساهر كان في فرق بينها وبين ساهر اللي احتل المركز الثاني ما يقارب 4 إلى 5 أطوال. صعب ان انت تقلص هاي الامتار في ظل انوار انها هي قاعده تحافظ على رتم المستوى اللي عندها والمخزون اللياقي. نعم، اصيله هل كان ممكن ان تحصل مركز افضل، خصوصا لما شفنا الانطلاقه يمكن كسرت بشكل كبير؟ البوابه يمكن حق اصيله ما كانت يعني طلعت من 17 صحيح. البوابه 17 ودايركت او نقول بصوره سريعه اخذت اللي هو السياج الداخلي، فكان في فرق بينها وبين باقي الجياد خصوصا في قربها من الجياد. اتوقع لو كانت في نقول في مستوى نص الخيل يمكن راح تكون منافسه، لكن ظهرت اليوم بصوره مقايره على الاشواط البطيئه. لكن يبقى انوار كانت مختلفه اكيد انوار مختلفه اليوم، ادائها جدا مبهر، قدرت ان هي تحافظ على الرتم والمستوى اللي هي انطلقت فيه في اخر 600 متر لاخر الامتار. نعم، اذا نبارك للمحمدية ريسنج ولسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد آل خليفة قائد الفريق هذا الانتصار الثاني في هذه الأمسية. بعد أن نتابع هذه اللقطات سننتقل معكم للتعرف على أصحاب المراكز الأولى في الشوط السابع، ومن ثم ننتقل للحديث عن الشوط الثامن والأخير من هذه الأمسية.
And on to the official result for race 7. First, number 18, Anwar. Second was number 9, Saha. Third, number 20, SALEH. And the fourth horse home, number 1, Ashcombe. Race 7, they have weighed in, weighed in. Our final race of the night, race 8, is for the 3-year-olds and upwards over 2,200 metres. Number 1, Young Ireland, Qasim Jamil. Number 2, Marusa, A. Rahim Jassim. Number 3 is Anwar, the mount of HASAN Al-Safar. Number 4, Beatrice Schilling, Abdullah Faisal. Number 5, El Introvertido, Mohammed Jamil on board. Number 6 is Glenn Savage, Rosie Jessup. Number 7, Antelope, Sufyan Sadi. Number 8 is King of the Throne, Lee Newman. Number 9, Cosmo Goodspeed, Ibrahim Nada taking the ride. Number 10, Crypto Princess, Benoit de la Sayette on board. 11, Rawalpindi Express, Hussein Maki. And number 12, Najm Aldar with Adnan Jafar in the saddle. 12 runners then for our final race with a revised off time of 12:40. Here's a look at number 1, Young Ireland. Qasim Jamil booked for the ride. Last to finish, though, on his latest run. Latest 2 runs, in fact, and really out of sorts at the moment. Needs to bounce back. Horse number 2 is Marusa. Marusa, who comes here off the back of a 5th placing last time out, was close up though, and is a horse who stays well. The latest win for this individual came over this trip. Number 3 is Anwar, who's been running well in recent times, beaten just a neck at last time out, and some 3 outings ago was a winner in a big field, although all those performances over much shorter trips. This is number 4, Beatrice Schilling, Abdullah Faisal taking the ride. Finished mid-pack last time out, wasn't beaten too far. Those efforts of late have been across in France and now starts out in Bahrain. Number 5 is El Introvertido with Hussein Ashgar in the saddle. Has been well down the field in each of his latest races and now steps back up in trip quite markedly. Horse number 6 is Glenn Savage. Rosie Jessup is on board. This one looking to better a 7th placing last time out and comes back in trip to 2,200 metres. Had run well over 2,000 metres the time before. There's number 7, Antelope, Sufyan Sadi taking the ride. This one down the field went 13th last time out. Had run a few times across in the UK and best recent effort was back in September at Chelmsford City when 2nd in a small field. This is number 8, King of the Throne. Lee Newman getting the leg up. King of the Throne, who's been struggling to trouble the judge in recent times. Number 9, Cosmo Goodspeed is blinkered. Ibrahim Nada getting on board. Cosmo Goodspeed, another one who's just been racing mid-pack in the latest outings. Beaten, though, just 5.5 lengths last time out.
Number 10 is Crypto Princess. This is a filly partnered by Benoit de la Sayette, arriving off the back of arguably her best Bahrain run when finishing runner-up here over 2,000 metres last time. Number 11, Rawalpindi Express, Hussein Maki on board, only beat one home last time out. That was over 1,400 metres, so up markedly in trip tonight. And at number 12, Najim Aldar with Adnan Jafar taking the ride. Ran fourth here over 2,000 metres last month. That was a good effort, not beaten far on that occasion, and could go close with a repeat. إذا مشاهدينا وصلنا إلى الشوط الثامن والأخير من هذه الأمسية، الشوط الذي يقام لمسافة 2200 متر، سباق هانديكاب من 0 ل 75 للجياد المستوردة. ممكن إذا بنتكلم رائد في البداية عن أعلى صاحب تصنيف في هذا السباق وهو الجواد يونغ إيرلاند، وهو جيست في هذا الشوط بتصنيف 77. ممكن نتكلم أكثر عن مدى حظوظه في هذا الشوط. دائما ما يشارك في المسافات البعيدة. الجواد لحد الحين ما أعطانا المؤشر أو النتيجة اللي نقدر نبني عليها ترشيحات هذا الجواد. الجواد دائما يعني ما يكون في مركز سادس، مركز سابع. نتمنى اليوم في هاي الشوط خصوصا هو دخوله جيست في اعلى تصنيف من الجياد البقيه انه يظهر بصوره مقايره مع الفارس المتمرن قاسم الجميل اللي معطى افضليه انه يشارك ب60 وزن 60، فنتمنى له يعني التوفيق في هاي الشوط. نعم، اذا بنتكلم يمكن عن الافرس اللي قدمت اداء طيب هالموسم، اذا بنحصرها بثلاثه اسماء: الفرس رقم 2 محروسه، 3 انوار، و10 كريبتو برنسس. طبعا دائما ما يكونوا في الميزان هاي الثلاث الافرس اللي ذكرتهم اخوي. محروسه في اخر 3 مشاركات مركز اول، مركز رابع، من بعدها مركز خامس من 14 جواد خلف الجواد لازاروس دريم. وعندنا بالاضافه الى انوار في اخر مشاركاتها حققت انتصار، من بعدها مركز خامس، من بعدها مركز ثاني. انوار دائما ما تشارك في المسافات لاحظناها في اخر مشاركاته، المسافات القريبه والمسافات المتوسطه. ترشيحك لهذا الشوط؟ ترشيحي راح اروح مع يمكن محروسه بحكم ادائها اللي قاعده تقيمه في هالاشواط. كل الشكر لك. ننتقل الى جارث، تفضل جارث. And our final race then, right in front of the stands they start at this time, 2,200 metres in front of the field. Najim Aldar heading in. Anwar about to head into the stalls, and Glenn Savage as well. We are just about ready. And they're off. Jumping away, a circuit of the racecourse in front of them, and the slowest to get going by some way as well, Glenn Savage right at the back of the field. The others taking it fairly steadily though out towards the far side of the track, with Antelope in the green and pink jacket over along the inside of Crypto Princess, and they're being pursued by El Introvertido, who's in the predominantly yellow silks, and a little wider out of that one runs Young Ireland. Anwar is on the wide outside in the red headgear, pulling rather hard. Beatrice Schilling is over to the inside in the light blue colours. Also in light blue with the more vivid blue cap is Marusa, as they now race right-handed once again off into the back straight. Rawalpindi Express is running next as they move on by the 1,400 metre marker. Well back in the field as well is King of the Throne, and coming to the very wide outside, Glenn Savage has not looked an easy conveyance through the opening half of the race.
Down the far side they go. Now Jamaldar another one in rear, but it is Antelope under double seeking Sufyan Sadi who leads by a couple of lengths from Beatrice Schilling along the inside of Crypto Princess, and they're being followed down the far side of the track by Rawalpindi Express, is over along the inside, out a bit wider El Introvertido as they now turn right-handed. Beginning to improve out wider is King of the Throne, and then Glen Savage is also now on the move, still parked very wide on the track, but has managed to get past a rival, that one being Young Ireland, who's now dropped to the tail of the field. And as they race on down the home straight with just over 400 metres to travel, it is Antelope now having pressure applied for the lead by Crypto Princess, with Beatrice Schilling back in third, trying hard to get on terms with them. And then towards the outside is Morusa, with finishing off well in behind them El Introvertido as they head into the closing stages, and it is Crypto Princess who's taken the lead. El Introvertido is staying on all the time in the yellow jacket, comes up along the inside strongly. El Introvertido takes it up close home, and in the end will win going away. El Introvertido from Crypto Princess, who's home in second place. Morusa through for third. Beatrice Schilling was fourth. It's El Introvertido who comes home strongest in the hands of Hussein Ashgar for trainer Adel Abdullah. And this one right back to form today, was really lifted in trip, had been racing over as short as 1400 metres in the latest run, but this step up to 2200 seems to have really suited. And El Introvertido only getting going really in the very latest stages of the race, has won with some authority there, and wearing down Crypto Princess, who gave it a good go. Morusa just about getting the better of Beatrice Schilling. They were third and fourth, but El Introvertido up in trip and into the winner's circle. إذا مشاهدينا الانتر فيد تيدو ينتصر في هذا الشوط بشعارات فيتل برادر سندكيت، وبحضور الفارس الذين نشاهده في الصورة محمد شبيل وقيادة موفقة وفي تدريب عادل عبد الله. إذا انتصار مثير. أتوقع شوط أنه يكون مفتوح خصوصا مع الأسماء اللي كانت حاضرة، ولكن انقضاضها أتوقع ما كانت في الحسبان، خصوصا حق كريبتو اللي كان شبه ضامن الشوط. بالضبط. آخر الأمتار لاحظنا اللي هو الانتروفرتيدو كان انقضاضه جدا طيبه. مبارك طبعا لفتيل براذر ريسنج المدرب عادل عبد الله، قياده جدا موفقه من الفارس محمد جميل في هاي الشوط. الانتروفرتيدو يمكن لو بنلاحظ في اخر مشاركتين الجواد كانت مشاركاته غير يعني مقنعه. اليوم لاحظنا بشكل مقاير لهذا الجواد، ظهوره بصوره جدا طيبه. يمكن في اخر 600 متر كان الجواد متمركز خامس الخيل، قدر انه هو يظهر في اخر الامتار من بين هذه الجياد ويحقق هاي الانتصار. فالف مبروك على الاداء الطيب اللي قدمه هذا الجواد. توزيع المخزون بشكل طيب،
عدم الاستعجال أتوقع كان له دور كبير في الانقضاض الأخير. اكيد حتى كان لو بنلاحظ يمكن عنده كان مجال انه هو ياخذ وسطة الخيل او انه برا عن الخيل، هو اضطر انه هو يروح في السياج الداخلي في زحمه الخيل وانه هو ياخذ الانتصار. اداءه كان اليوم جدا مقاير عن السباقات الماضيه. فيها مجازفه نوعا ما فيها مجازفه، كان عندك مجال ان انت تروح في وسط الخيل مكان مفتوح، هو خذ السياج الداخلي وقدر انه هو ينتصر. نعم. كربتو يمكن اللي كان يشوف السباق كان متوقع انه خلاص انهى السباق، ولكن هل عدم توقع الانقضاض الاخيره من انتر فيديو تيدو ممكن، ولا هو ممكن خلص المخزون معاه في الامتار الاخيره؟ تغيير الرتم عند اللي هو الانتروفيرتيدو هو اللي يعني نفس ما تقول فرق في الشوط. لو بنلاحظ يعني كانت الفارس في مقدمه الجهاد اللي هي الكابتن برنسس، طبعا اللي فرق هنا في اخر الامتار الجواد بدل وقدر انه هو ياخذ زمام الامور وينتصر. لو بنلاحظ اندفاعته جدا قويه بالنسبه حق كان في اخر 200 متر كان الجواد لحد الحين الرتم عنده كان مقاير. يعني واضح من الصوره انه كان عنده المخزون، يعني نعم عنده المخزون وعنده الاريحيه. اتوقع ان الجواد بدل على اليد الثانيه وقدر انه هو يقدم بيس اقوى من اللي كان يقدمه في الامتار القبليه. قبل شوي كنت تتكلم بان نتائجه متراجعه، شو اللي اختلف اليوم؟ هو يمكن لو بنلاحظ الانترفيرتيدو كان عند المدرب فوزي ناس في اخر مشاركه له اللي هو حقق فيها المركز الثالث، تغير المالك تغير المدرب في مشاركتين عند اللي هو المدرب عادل عبد الله. ثاني يعني في مشاركتين المدرب عادل عبد الله لحد الحين ما قدر انه هو يعرف الجواد بصوره يعني نفس ما نقول بصوره طيبه. اليوم عرف الجواد شو يحتاج، عرف الجواد شو الامكانيات اللي بتوفره عنده. قدر انه هو يجيب الجواد بصوره جدا طيبه يقدر يحقق هاي الانتصار. يعني رابطه اللسان كانت موجوده في اخر مشاركه واليوم كررها، فاتوقع يمكن العمل اللي في الاسطبل كان بشكل اكبر والتركيز على تطوير الجواد وايجاد يمكن مفتاح. وحتى المسافه لو بنلاحظ يمكن عند عادل عبد الله شارك في مسافه ال 1008 وال 1004 ما قدم اللي هو الصوره اللي تشبه حق الجواد انه هو يترشح انه هو ينتصر في هاي الشوط. اليوم على مسافه ال 2200 متر الجواد خذ الاريحيه، قدر انه هو ينتصر في هاي الشوط. اختيار المسافه المناسبه كانت له دور. اتوقع المسافه كانت مناسبه حق الجواد، واكيد المدرب قدر انه هو يكتشف الجواد ويوقف على استعدادات الجواد في هاي الشوط. محروسه يمكن كانت مرشحه من ضمن المرشحين ولكن حلت ثالث في نهايه المطاف. محروسه نفس الاداء اللي قدمته في السابق، نشوفها دائما ما تكون في المراكز الاربعه الاوائل، هي بالاضافه الى الفرس اللي هي كابتن برنسس، بالاضافه عندنا الفرس الجديده اللي اول مشاركه لها حققت اليوم المركز الرابع اللي اسمه الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفه اللي هي الفرس بيتريس شيلينغين. طبعا هي هذه اول مشاركه لها، دائما نتائجها في المضامير الاوروبيه كانت في المراكز المتقدمه، هاي اول ظهور لها حققت مركز رابع. نتمنى نشوفها في السباقات القادمه تقدم اداء افضل من اللي قدمته اليوم. اليوم ممكن تكون تعود على المضمار، ولكن من المفترض المشاركات الجايه تكون بصوره اكيد افضل. على اول مشاركه والاداء اللي قدمته اليوم الفرس جدا طيبه. نعم، نتيجه مرضيه في النهايه، ولكن انتصار مهم بالنسبه لاشعارات فيتيل برادر سندكيت في نهايه المطاف. فرحه الانتصار كانت حتى سمعنا يمكن يعني الفريق كان يشجع في هذه اللحظات تحديدا في الامتار الاخيره كيف انقض انقض الجواد في هذه اللحظات. نعم، الامتار الاخيره هي اللي تحبس الانفاس. الجواد لو كان يعني اسمه نقول ماخذ زمام الامور نفس الشوط السابق اللي كانت في انوار مفارقه عن باقي الجهات، هني شوي انت الفرحه مختلفه خلاص لان انت مطمن فرق 6 اطوال او 5 اطوال. هاي انت في اخر الامتار تاخذ الانتصار، هاي شيء جدا مفرح. دائما ان الملاك او المدربين يكونوا فرحانين في اخر الامتار هذه، وهذه المتعه فيها. اكيد المنافسه هي دائما هي المتعه في المنافسه. نعم، إذا مشاهدينا دعونا نتعرف معكم ومع الزميل جارث على ترتيب الجياد في الشوط الثامن والأخير من هذه الأمسية.
And they have weighed in for our final race. The official result to race 8, first number 5, El Introvertido, ridden by Mohamed Jamil in a time of 2 minutes 17.944 seconds. Second at number 10, Crypto Princess, ridden by Benoit de la Sayette. Third, number 2, Marusa, ridden by Rahim Jassim. Fourth, number 4, Beatrice Schilling, ridden by Abdullah Faisal. And the fifth horse home, number 7, Antelope, ridden by Soufiane Sadi. El Introvertido, horse number 5, wins our final race. إذا مشاهدينا هذه كانت النتائج الخاصة بثامن أشواط الأمسية. في الختام يسعني إلا أن أشكر الزميل العزيز رائد البعينين على حضورك معنا في النصف الثاني من هذه الأمسية. كل الشكر على حضورك وتحليل. شكرا لك أخوي، استمتعنا معاكم اليوم في أشواط تنافسية، نتمنى إن شاء الله نتواجد معاكم في الأسابيع القادمة إن شاء الله. بإذن الله تعالى. أيضا الشكر موصول لزميل علي رمضان الذي كان معنا موجود في الفترة الأولى من هذه الأمسية. شكر موصول لجميع الطاقم الخاص بنقل هذه الأمسية. بكل تأكيد نلقاكم بإذن الله تعالى السبت القادم ومع أعياد الفطر بإذن الله تعالى لتستمر أفراح مملكة البحرين وتحديدا هنا من نادي راشد الفروسي وسباق الخيل. نشوفكم على خير، مع السلامة.